Hello everyone, welcome and namaste to our auditing examination question discussion series. So आजको क्लासमा हामीहरूले डिसेम्बर 2022 को आइकेनको अडिटिङ इन एस्युरेन्स पेपरको क्वेसन आन्सर्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसमा आइकेनले सजेस्ट गरेका आन्सर्सहरू अनि स्टुडेन्टबाट एक्सपेक्ट गरिएको आन्सर्सहरू र आइकेनको रिकमेन्डेसन के छ र हामी त्यसलाई त्यो आन्सर्सहरूलाई कसरी बेटर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको हामी आज डिस्कसन गर्नेछौँ। Like always, I believe that this session will be fruitful to you as a last minute examination revision process, and also it will help you to revise some important concepts as well as some of the standards related to your auditing and assurance paper. So without any delay, let's start our paper, auditing and assurance paper 3. I can see final exams December 2022. सो क्याप 2 को भन्दा क्याप 3 मा चाहिँ आन्सर लेख्ने तरिका फरक हुन्छ। यो कुरा हामीले सिए फाइनलको जुन भिडियो लेक्चर छ हाम्रो एकाडेमीबाट पब्लिस भएको त्यो भिडियो लेक्चर्समा जुन मैले रिकर्डिङ गरेको कोर्स छ त्यसमा मैले डिटेलमा बताएको छु कि क्याप 2 मा त्यही क्वेसन आयो भने स्टुडेन्टले के आन्सर लेख्नुपर्छ र क्याप 3 मा त्यही क्वेसन आयो भने स्टुडेन्टबाट के आन्सर एक्सपेक्ट गरिन्छ। Because the level of knowledge is different in both the levels. Cap 2 ma the level of knowledge is working level, so basic understanding of standard is okay while you write the answers. But in case of Cap 3, you are expected to write in expert level answers, considering the various factors that surround that particular NSA or that particular standard. र एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्रै निहित भएर होइन, एउटा सिचुएसनलाई मल्टिपल एङ्गलबाट चाहिँ हेर्न सक्ने एबिलिटी हुनुपर्छ अडिटरमा भन्ने कुरालाई टेस्ट गरिन्छ र त्यसै अनुसार आन्सर एक्सपेक्ट गरिएको हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत आजको क्वेसन्सहरूलाई पनि हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यसमा आन्सर्सहरूमा हामी कसरी डिफ्रेन्ट एक्सपेक्ट्सहरूलाई सिचुएसनलाई क्ल्यारिफाई गर्न सक्छौँ, त्यसमा नयाँ कुराहरू एडप्ट गर्न सक्छौँ, स्ट्यान्डर्ड्सलाई डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गर्नेछु। So let's start with question number 1. As usual, you see the pattern of previous examination questions is on the basis of mostly case laws, scenario based questions किनभने practical based भएको कारणले गर्दाखेरि. So in this paper also we'll be dealing with many such case law and scenarios. So let's start with question number 1. Comment and give your views with reasons on each of the following cases, giving consideration to respective standards, laws, and code of ethics. So as expected from you, it's not just auditing standard that you have to answer your question. It will be different laws and regulations and also code of ethics. A. You are the manager responsible for the audit of Sigma Private Limited. The company's financial year ended on Asar 32/79, and you are reviewing the audit work which has been completed on a payroll processing. A summary of the work which has been performed is given below, and the description of audit work indicates the full extent of the audit procedures carried out by audit team. The payroll function is outsourced to R&J Associates. तपाईँले एउटा कम्पनीको अडिट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो पेरोल फङ्सन, जेनरली ठुलो कम्पनीहरूले हजारौँ सयौँ इम्प्लोइ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा छुट्टै हेडेक हुन्छ उनीहरूलाई पेरोल फङ्सनको लागि. सो दे प्रिफर आउटसोर्सिङ इट टु सेभ देयर टाइम, रिसोर्सेस एन्ड मनी. सो एउटा पुरै इन्टायर एचआर डिपार्टमेन्ट क्रिएट गरेर सबै फुल टाइम चाहिँ पेरोल प्रोसेसिङ गर्ने इनर्जी लस गर्नुभन्दा दे वुड प्रिफर इट टु give it to someone or somebody who is already doing that services for the companies. So यो केसमा पनि तपाईले सिग्मा कम्पनीको अडिट गर्न जाँदाखेरि यो भेटाउनु भयो कि सिग्मा कम्पनीले आफ्नो पेरोल फंक्सन चाहिँ कुनै थर्ड पार्टीलाई आउटसोर्स गरेको रहेछ. सो जुन चाहिँ आरएनजी एसोसिएट्स हो, a service organization which processes all of Sigma Company Private Limited's salary expenses. Good. The payroll expenses recognized in the financial statements have been tracked back to year-end report issued by R&J Associates Private Limited. Okay. The audit team had no direct contact with R&J Associate Private Limited as the year-end reports were sent to Sigma Private Limited's finance director, who then passed them to audit team. Sigma Company Private Limited employs a few casual workers who are paid in cash and at the end of each month are not entered into payroll system. Okay. The audit team has agreed the cash payments made back to petty cash records and the amount involved the amounts involved are considered immaterial. Rather than explaining line by line, I'll give you the overview of what this question is trying to say. So Sigma Company Limited को audit गर्न जानुभयो. Sigma Company Limited ले आफ्नो payroll function चाहिँ third party RNG associates लाई
सर्भिस दिनको लागि भनेर असाइन गरेको रहेछ र आरएनजी एसोसिएट्सले सिग्मा कम्पनी लिमिटेडको सबै पेरोल फङ्सनहरू उसले चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ, कम्प्लिट गरिदिँदो रहेछ। त्यो बापत उसले सर्टेन फी लिन्थ्यो होला। सो जति पनि पेरोल एक्सपेन्सेसहरू फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हामी देखिरहेको छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा देखिरहेको छौँ, स्यालेरी एक्सपेन्सेसको रिकर्ड, द्याट इज कमिङ फ्रम वेयर? द्याट इज कमिङ फ्रम आरएनजी एसोसिएट्स, होइन? यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अडिटरको त आरएनजी एसोसिएट्ससँग केही लिङ्क छैन, केही रिलेसनसिप छैन, किनभने आरएनजी एसोसिएट्सको आफ्नै अडिटर होला। तर उनीहरूबाट लिएर आएको रिपोर्टले चाहिँ हामीले अडिट गरेर आएको जुन सिग्मा लिमिटेड कम्पनीको अडिटरहरू छ, उनीहरूले अडिट गरेर आएको इन्टिटीमा त त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट परिरहेको छ, किनभने द्याट एमाउन्ट इज बिङ रिफ्लेक्टेड, द एमाउन्ट द्याट इज गिभन बाई आरएनजे लिमिटेड इज गिभन, आरएनजे एसोसिएट्स लिमिटेड इज बिङ गिभन टु सिग्मा प्राइभेट लिमिटेड, र त्यो एमाउन्टले चाहिँ फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा इम्प्याक्ट गर्छ एज अ पेरोल एक्सपेन्सेस अदर स्यालेरी एक्सपेन्सेस। भनेपछि यस्तो अवस्थामा एज एन अडिटर वाट आर युर ड्युटिज, र प्लस अडिटरले के भेटाइरहेको छ भने सिग्मा लिमिटेडले चाहिँ फ्यु अफ द इम्प्लोइज जुन चाहिँ उसले आफ्नो इन ह्यान्ड रिसोर्सेस राखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ क्यासमा पे आउट गर्छ मन्थ इन्डमा, र क्यासमा पे आउट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अडिट टिम हेज अग्रिड कि यसलाई पेटी क्यासमा एडजस्ट गर्दा हुन्छ, यसलाई चाहिँ फर्दर केही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा अडिट टिम हेज अग्रिड भन्ने किसिमको क्वेसनले जनाउँछ हामीलाई। अब यो केसमा के प्रब्लम भइरहेको छ त हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, यो कहाँसँग रिलेटेड छ, यसलाई आन्सर कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल, एज अ सिए फाइनलिस्ट you should know the list of standards that are applicable to you. NSA 402 was the standard that was related to service organizations controls, which was not relevant for CAP 2 students, but it is relevant for CAP 3 students. NSA 402 for the entities using service organizations. यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के भन्छ भने हामी कुनै इन्टिटीमा अडिट गर्न जाँदाखेरि ध्यान दिनुहोस् है, अब मैले भनेको कुराले चाहिँ तपाईँको एनएसएस 402 को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू र त्यसमा आएको मेजर कन्सेप्टहरूलाई तपाईँलाई रिभाइज गर्न हेल्प गर्छ। एनएसए 402 ले के भन्छ भने, हे अडिटर, तपाईँ यदि कुनै इन्टिटीमा अडिट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो इन्टिटीले चाहिँ अलरेडी कुनै आफ्नो फङ्सन, यस्तो फङ्सन जसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इम्प्याक्ट हुन्छ, त्यो फङ्सन कुनै थर्ड पार्टीलाई आउटसोर्स गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यु एज एन अडिटर ह्याभ द ड्युटी टु कन्सिडर द रिपोर्ट इस्युड बाई द्याट थर्ड पार्टी अर्गनाइजेसन and to check the internal controls associated with that third party organization, so that त्यहाँबाट आएको फिगर जुन तपाईँको अडिट क्लाइन्टले एक्सेप्ट गरिरहेको छ, त्यो फिगर, त्यो एमाउन्ट, त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमा हुने ट्रान्जेक्सन्स चाहिँ एप्रोप्रिएट छ, ट्रु एन्ड फेयर भ्यू छ भन्नको लागि यु हेभ सर्टेन ड्युटिज, यु हेभ टु चेक द्याट, यु हेभ टु ओब्टेन सर्टेन कन्फर्मेसन्स भनेर बताउँछ। सो दिस स्ट्यान्डर्ड इज डाइरेक्टली रिलेटेड, दिस क्वेसन इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु यर एनएसए 402, होइन, जुन चाहिँ सर्भिस अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड इन्टिटीहरूले युज गर्ने प्रोसिजर्समा डिपेन्डेन्ट छ। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त तपाईँले यो कुरा बताउनु पर्यो एक्जामिनरलाई कि आई नो द्याट दिस क्वेसन हेज कम फ्रम एनएसए 402 भन्ने कुरा बताउनु पर्यो र एनएसए 402 को बारेमा मेन्सन गर्नु पर्यो कि एनएसए 402 ले चाहिँ अडिटरलाई यस्तो सेसनमा गाइडलाइन्स दिन्छ जहाँनिर एन्टिटीले कुनै थर्ड पार्टीलाई आफ्नो सर्भिसहरू थर्ड पार्टीबाट सर्भिसहरू प्रोक्योर गरेको हुन्छ र त्यो थर्ड पार्टीले दिने सर्भिसको इम्प्याक्ट चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमा हुन्छ भन्ने कुरा यु हेभ टु टेल लाउड एन्ड क्लियर इन योर आन्सर्स। फर्स्ट कुरा। अब स्ट्यान्डर्डको कुरा लिएर आउनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड थाहा छ मात्रै भनेर भयो भने स्ट्यान्डर्डले के भन्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, होइन? सो स्ट्यान्डर्ड यो केसमा चाहिँ के भइरहेको छ, उसले चाहिँ बिना केही रिपोर्ट चेक गरिकन, बिना चाहिँ के भन्छ कुनै कम्युनिकेसन नगरिकन, सो अडिटर इज ट्राइङ टु satisfy himself with whatever he has in hand at that time, होइन, without doing further process। त्यही भएर हामीलाई क्वेसन नम्बर ए मा के सोधेको छ, 3 मार्क्सको क्वेसनमा कमेन्ट अन सफिसिएन्ट एन्ड अप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट इभिडेन्स अब्टेन भनेर भन्छ। उसले त के अडिट एभिडेन्स अब्टेन गरिरहेको छ, उसले त सिम्पली उनीहरूले पास गरेको जुन चाहिँ के भन्छ रिपोर्ट सेन्ड गरेको थियो आरएनजे एसोसिएट्स प्राइभेट लिमिटेडले, त्यो रिपोर्टलाई नै अडिटरलाई फरवर्ड गरेर त्यही एक्सेप्ट गरिरहेको छ। नो, द्याट इज इनकरेक्ट। त्यो रिपोर्ट ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ हामीले? त्यसको लागि एनएसए 402 मा टाइप 1 अडिट रिपोर्ट र टाइप 2 अडिट रिपोर्ट भनेर भन्छ, किनभने सर्भिस अर्गनाइजेसनले, अगेन आई एम टेलिङ यु दिस, मैले चाहिँ यो रिपिट गरिरहेको छु ताकि तपाईँलाई एनएसए 402 को कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर। सो एनएसए 402 ले के भन्छ भनेपछि अब त्यो सर्भिस अर्गनाइजेसनले त सयौँवटा क्लाइन्टको सर्भिस देला नि, हरेक क्लाइन्टको अडिट जसलाई उसले सर्भिस दिन्छ त्यहाँको अडिटरले आएर उनीहरूलाई बदर गर्न थाल्यो भने त उनीहरूले बिजनेस कसरी गर्ने? त्यही भएर
त्यही भएर त्यस्तो किसिमको सर्भिस अर्गनाइजेसन्सहरूले के गरेको हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ एउटा सर्भिस अडिटर अपोइन्ट गरेर त्यो इन्टिटीको इन्टर्नल कन्ट्रोल्सहरू के कस्तो थियो, त्यो इन्टिटीले प्रोसेस गर्ने ट्रान्जेक्सन्सहरू, आफ्नो क्लाइन्टबाट लिएको डेटाहरूलाई प्रोसेस गर्ने तरिका, सेफगार्ड गर्ने तरिका, ब्याकअप राख्ने तरिका, त्यस्तै गरी त्यसमा युज हुने लज एन्ड रेगुलेसन्सको कम्प्लायन्स सबै कुरा अप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर त्यो सर्भिस अर्गनाइजेसनले, यो केसमा कुन सर्भिस अर्गनाइजेसन आरएनजी एसोसिएट्सले त्यस्तो अडिटरलाई ल्याएर अडिट गराएर रिपोर्ट बनाएको हुन्छ। सो द्याट रिपोर्ट विल नट ओन्ली बी एप्लिकेबल टु सिग्मा लिमिटेड, उसले चाहिँ जो उसँग चाहिँ इन्फर्मेसन माग्न आउँछ उसले त्यही अडिट रिपोर्ट फरवर्ड गरिदिन्छ। ल हामीले अलरेडी हाम्रो इन्टर्नल कन्ट्रोल्सको अडिट गराइसकेका छौँ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि फर्दर केही इन्फर्मेसन चाहियो यसमा, तपाईँहरूलाई फर्दर चाहिँ के तपाईँलाई चाहिँ एस्योरेन्स चाहियो भने टेक दिस रिपोर्ट एज द एस्योरेन्स रिपोर्ट बिकज वी हेभ अलरेडी कन्डक्टेड द अडिट अन इन्टर्नल कन्ट्रोल्स थ्रु आवर सर्भिस अडिटर भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ, विच इज इजियर एन्ड विच इज लजिकल एज वेल। सो यो केसमा पनि हामीले त्यो रिपोर्ट पाएका छौँ। तर रिपोर्टमा 100% रिलाइ गर्ने कि नगर्ने भन्नको लागि हामीले रिपोर्ट त चेक गर्नु पर्यो नै। त्यसको अलावा हामीले कस्तो रिपोर्ट ओब्टेन गरेका छौँ, देयर आर 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिपोर्ट। वान इज टाइप 1 रिपोर्ट एन्ड अनदर वान इज टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट भनेको के हो? टाइप 1 रिपोर्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट अफ टाइममा इन्टर्नल कन्ट्रोल्सहरू रिलिभेन्ट छन् कि छैनन्, एप्लाई भइरहेको छन् कि छैनन्, इन्टर्नल कन्ट्रोल्स छन् कि छैनन्, एप्लाई भइरहेको छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्ने प्रोसेस कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा। मानिलिउँ कार्तिक 20 गते उसले चेक गर्यो, कार्तिक 20 गते चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा इन्टर्नल कन्ट्रोल्स इफेक्टिभ छन् कि छैनन् भनेर टेस्ट गर्यो, ठिक छन् भन्ने भयो भने सक्यो एज अन द्याट डेट। द्याट इज कल्ड एज टाइप 1 रिपोर्ट विच इज ब्रिफ सर्टर देन टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट के हो? टाइप 2 रिपोर्टले चाहिँ एउटा त्यही इन्टिटीमा एउटा पर्टिकुलर टाइममा मात्रै होइन, ओभर द पिरियड अफ टाइम, थ्रु आउट द रिपोर्टिङ पिरियड नै इन्टर्नल कन्ट्रोल्स इफेक्टिभ छन् कि छैनन् भनेर डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा त्यो पुरै पिरियडलाई कभर हुने गरी बनाउने रिपोर्ट, टेस्ट गरेको रिपोर्टलाई हामी टाइप 2 रिपोर्ट भनेर भन्छौँ। सो इट विल डिपेन्ड कि कस्तो नेचरको इन्टिटी हो, कति भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन छ, के छ, कस्तो केसमा हामीले टाइप 1 रिपोर्टलाई एक्सेप्ट गर्ने, कस्तो केसमा टाइप 2 रिपोर्टलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अपन अडिटर्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द बिजनेस, the nature of services provided by service organizations, blah, blah, blah. So I hope this helped you to understand the overall concept of NSA 402. मैले NSA 402 मा कस्तो ठाउँमा काम लाग्छ, अब्जेक्टिभ के हो, टाइप 1 रिपोर्ट भनेको के हो, टाइप 2 रिपोर्ट भनेको के हो, यो कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गराए। सो त्यही भएर यो केसमा हामीले चाहिँ यो केसमा खालि रिपोर्ट मात्र लिएर सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स हुँदैन। अडिटर हेज टु एक्जामिन फर्दर अडिट इभिडेन्सेस, कस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट छ, कस्तो किसिमको सर्भिस दिने हो, त्यहाँबाट आएको रिपोर्ट्सहरूलाई कसरी युज गर्ने हो, टाइप 1 रिपोर्ट दिएको छ कि टाइप 2 रिपोर्ट दिएको छ, उनीहरूले गरेको उनीहरूले जुन चाहिँ अडिटरलाई रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्टमा कुनै किसिमको अडिटरले देखेको डिफेक्ट्सहरू छ कि, कुनै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुराहरूमा मिस भएको देखेको छ कि, छन् भने फर्दर इन्क्वायरी गर्ने हो कि, यी कुराहरूलाई पनि अडिटरले ग्यादर गर्नुपर्छ। देन ओन्ली हिज इभिडेन्स विल बी सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि what are the recommend further audit procedures to be performed by audit team? You can see that in A and B is the same question, but खाली मार्किङ को पर्पस को लागि चाहिँ हामीलाई डिभाइड गरिदिएको छ। सो फर्स्टमा सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट छ कि छैन भन्नेको आन्सरमा छैन भनेर लेख्नु पर्यो हामीहरूले। र अर्को कुरा फर्दर अडिट प्रोसेस के हुन सक्छमा, फर्दर अडिट प्रोसेस चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट चेक गर्नुपर्छ बिट्विन द अडिटी क्लाइन्ट एन्ड बिट्विन द थर्ड पार्टी सर्भिस प्रोभाइडर, त्यसपछि नेचर अफ सर्भिसेस प्रोभाइडेड, त्यसपछि टाइप्स अफ रिपोर्ट टु बी ओब्टेन, त्यसपछि एनी इन्कन्सिस्टेन्सिज इन द अडिट इभिडेन्स ओब्टेन र त्यसको चाहिँ उनीहरूले कसरी त्यसलाई सल्भ गरेको छ भन्ने कुराको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनुपर्छ हैन। त्यसपछि अडिटरलाई यदि लाग्यो भने विथ द पर्मिसन अफ द क्लाइन्ट he can make an arrangement to sit or to communicate with the auditor of the service auditor of that service organization, त्यहाँबाट उसले इन्टरेक्सन गरेर पनि इभिडेन्सहरू ओब्टेन गर्न सक्छ। या उसले चाहिँ कुनै थर्ड पार्टीलाई फेरि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने एज पर देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ कम्युनिकेसन he can ask them to further audit certain controls at certain period of time। यो कुराहरू हामीले फर्दर अडिट प्रोसेसमा राख्न सक्छौँ, यो अडिटरले गर्न सक्छ भनेर, बिकज वी डोन्ट नो, हामीले चाहिँ थाहा छैन कि यो बेलामा चाहिँ स्पेसिफिकली अडिटरले आइसकेको इभिडेन्सहरू चाहिँ सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट छन् कि छैनन् भनेर। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा भन्छ एक्सप्लेन द म्याटर्स which should be included in a report according to NSA 265
कम्युनिकेटिङ डिफिसियन्सिज इन इन्टरनल कन्ट्रोल्स टु दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब हामीले सबै क्वेसनको चाहिँ अलग अलग पार्टलाई अघि डिल गर्दै जाँदाखेरि एउटा पार्ट छुटेको छ हाम्रो। त्यो पार्ट के हो त भन्दाखेरि पेरोलमा सर्टेन इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ क्यासमा पेमेन्ट गर्ने मन्थ इन्डमा भन्ने कुरा होइन। सो यदि उनीहरूले फ्यु इम्प्लोइजलाई त्यसरी क्यासमा अफ द पेरोल राखेर होइन क्यासमा म्यानेज गरिरहेको छ भने मतलब यदि अब हामीले त इमेजिन गर्न सक्छौँ होइन, बिकज वी क्यान युज एन एजम्सन कि इन्टिटी ठुलो भएकै कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो पेरोल फङ्सन्सहरू आउटसोर्स गर्यो होला। अब यो केसमा पनि उसले चाहिँ कुनै इम्प्लोइजलाई राखेर उनीहरूमा क्यासमा पेमेन्ट गराइरहेको छ, पेरोलमा इन्क्लुड गराइरहेको छैन भने देयर इज समथिङ फिसी ओभर देयर। त्यो चाहिँ ब्रिच अफ कन्ट्रोल्स हो, इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ इफेक्टिभ नभएको केस हो भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ एज एन अडिटर। किनभने एनएसए 265ले ट्राई टु रिमेम्बर विथ मी वाट एनएसए 265 सेज। एनएसए 265ले चाहिँ डिफिसियन्सी दुईवटा कन्डिसनलाई भन्छ। टु टाइप्स अफ सिचुएसन्स आर कन्सिडर्ड एज डिफिसियन्ट। एक, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हुनुपर्ने ठाउँमा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम छैन भने डिफिसियन्सी हो। दुई, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हुनुपर्ने ठाउँमा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम त छ तर इफेक्टिभ छैन भने पनि डिफिसियन्सी नै हो। मैले क्लासमा पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टलाई इक्जाम्पल दिने गरेको थिएँ। सिए फाइनल पास गर्नको लागि कमसेकम बेन्चमार्क दिनमा 10 घन्टा पढ्नुपर्छ, पढेन भने पनि डिफिसियन्सी हो। 10 घन्टा पढ्नुपर्ने ठाउँमा पढिरहेको छ तर 2 घन्टा मात्रै पढिरहेको छ भने पनि डिफिसियन्सी हो होइन। पढ्दै नपढेको त होइन, जस्तै गरी इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हुँदैन भएको त होइन, थियो तर इफेक्टिभ छैन भने पनि डिफिसियन्सी हो। सो यो केसमा के भइरहेको छ, यो केसमा पेरोललाई कन्ट्रोल गर्ने सर्टेन पोर्सन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल जुन छन् त्यो डिफिसियन्ट छन्। किनभने त्यो पर्टिकुलर 4 जना 5 जना इम्प्लोइलाई क्याप्चर गरेर तिनीहरूको रिकर्ड गर्ने एबिलिटी योसँग भएको देखेन हामीले। सो दिस इज द केस वेयर अडिटर निड्स टु communicate with those charged with governance and the management depending upon the materiality of the transaction, volume of the transactions, or the amount of the payroll that is involved at the month end. र किनभने भने because if you do not comply with the payroll compliances or the tax compliances, then in such case भोलिको दिनमा गएर हामीलाई लज एन्ड रेगुलेसन्स जस्तै इन्कम ट्याक्स एक्टले हामीलाई चाहिँ फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजहरू इम्पोज गराउन सक्छ। सो भोलिको दिनमा आउने फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजको लागि फेरि के भयो, आजको दिनमा हामीले प्रोभिजन बनाउन सकेनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ द्याट इज अल्सो अ सिचुएसन वेयर नन कम्प्लायन्सेस माइट लिड टु फाइन्स एन्ड पेनाल्टिज विच माइट निड अस टु एडजस्ट आवर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अकर्डिङली, एन्ड इफ नट देन मोडिफाइड ओपिनियन दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। सो सी, अल्दो यहाँनिर चाहिँ 250 लाई रिलेट गरेको छैन, बट 265 एन्ड यु क्यान एड अल्सो 250 इन रिलेसन टु दिस डिपेन्डिङ अपन द टाइम अर युर म्यानेजमेन्ट अफ टाइम। तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ भने बेस्ट, होइन भने पनि 265 सम्म त इन्क्लुड गर्न नै पर्यो। सो लेट अस क्विकली सी द आन्सर्स हियर। सो क्वेसन नम्बर एमा के भन्छ, क्वेसन नम्बर एमा एनएसए 402 लाई कोट गरेको देख्नुभयो तपाईँले मजाले होइन। लेट मी युज द माउस। सो यु सी द्याट लेख्नु भएको छ होइन। र यो केसमा उसले बताइदिएको छ मजाले कि इन रिलेसन टु क्याजुअल इम्प्लोइज द फ्याक्ट द अमाउन्ट इज इन्भल्भ इज इम्याटेरियल means that audit team doesn't need to perform any further detailed audit process as there is no risk of material misstatement. However, there is a risk over the completeness of their costs. The controls in place to ensure this process is effectively managed should be discussed with management and documented. यहाँनिर इम्याटेरियल छ त्यही भएर भन्ने कुरा राखेको छ आन्सरमा होइन। यो तपाईँले बिकज दिस इज अ सजेस्टेड आन्सर, एज आई टोल्ड यु म्याटेरियल छ इम्याटेरियल छ भन्ने कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले भनेर हुँदैन, अडिटरले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। सो इफ म्यानेजमेन्टले भनिसकेपछि र अडिटरले पनि डिटरमाइन गरेको छ भने फाइन, अडिटर क्यान डिल इट जस्ट बाई इन्फर्मिङ द म्यानेजमेन्ट। बट इफ म्यानेजमेन्ट टेल्स इट्स इम्याटेरियल बट यु थिङ्क इट्स म्याटेरियल and it has some loopholes which can cause greater consequences tomorrow भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ you need to be aware as an auditor for the consequences in the audit report. So further audit reports मा चाहिँ सिम्पल प्रोसेसहरु अघि बताइदिएको छ, जुन प्रोसेस हामीले डिस्कस गरेका थियौं हैन, जुन प्रोसेसहरुमा हाम्रो जस्तै भनौं चाहिँ रिपोर्ट्सहरु obtain गरेकोलाई रिड गर्ने हैन, त्यसपछि उनीहरु बीचको चाहिँ सर्भिस एग्रीमेन्ट के छ दुईटा एन्टिटी बीचको त्यो कुरा चेक गर्ने, त्यसपछि टाइप 1 र टाइप 2 रिपोर्टलाई चाहियो भने त्यो पनि लिएर आउने
होइन, त्यसपछि टेस्ट अफ डिटेल्स पर्फर्म गर्ने, सब्सटेन्टिभ एनालाइटिकल रिभ्यू अफ पेरोल गर्ने भनेर यी कुराहरू चाहिँ जेनरली जुन हामीले भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसनमा चेक गर्छौँ एक्सपेन्सेसको लागि युज गर्छौँ त्यही कुराहरू नै छन्। तर हामीले टेक्निकल आन्सर राख्नको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्टको कुरा हामीले राख्नु पर्यो, टेस्ट अफ कन्ट्रोल्सको कुराहरू हामीले राख्नु पर्यो आन्सरमा एज अ फाइनलिस्ट, सिए फाइनलिस्ट। रिपोर्ट टु दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स। सो रिपोर्ट टु दोज चार्ज विथ गभर्नेन्सको केसमा चाहिँ आइएम टेलिङ यु, किनभने सी माई अब्जेक्टिभ इज नट टु टेल यु द्याट सजेस्टेड आन्सर रङ हो भन्ने मैले तपाईँलाई यो बताउन खोजेको होइन। मैले तपाईँलाई बार बार यो भनिरहेको छु कि सजेस्टेड आन्सर्स भनेको चाहिँ यी कुराहरू मिनिमम स्टुडेन्टले टच गर्नुपर्छ, ओभरअलमा यी कुराहरू हुनुपर्छ भनेर दिएको सजेसन्सहरू हो। दिज आर नट 100% कन्क्रिट आन्सर्स। यही नै हुनुपर्छ, योभन्दा यसमा भएको कुरा बाहेक एक दुईवटा एक्स्ट्रा कुरा लेख्यो भने मार्क्स काट्छ, या यसमा भएको कुरामध्ये एउटा कुरा छुट्यो भने हामीले मार्क्स आउँदैन भन्ने होइन। होइन, इट डिपेन्ड्स, तपाईँको नलेज टेस्ट गर्न खोजिरहेको छ, यु क्यान राइट including as much as you can, but that doesn't mean that you have to touch unnecessary standards just to make it over complicated or over sophisticated, होइन। टु दि पोइन्ट रहेर तपाईँले चाहिँ क्रक्स प्रोभिजन्सहरू राखेर आफ्नो आन्सरलाई ब्युटिफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो केसमा वान थिङ द्याट आई डिड नट लाइक एबाउट इज द वर्डिङ अगेन। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले के लेखेको छ, सजेस्टेड आन्सरमा के लेखेको छ भनेपछि द फ्याक्ट द्याट casual employees are being paid from petty cash without being put onto company's payroll indicates that Sigma Company Private Limited may not be complying, may not be complying with NSA 265. यहाँनिर एउटा फनी पार्ट मलाई लाग्यो के भने Sigma Limited Company is not liable to comply with NSA 265. It is the auditor who is liable to comply with NSA 265. Standards on auditing are not meant for the companies to comply with. Those are the accounting standards that company needs to apply or comply with, right? So यो केसमा चाहिँ के भनिरहेको छ, कम्पनीले NSA 265 कम्प्लाई गरेको नदेखेको छ भनेर भनिरहेको छ। कम्पनीले किन NSA 265 कम्प्लाई गर्नु पर्यो? कम्प्लाई त अडिटरले गर्ने हो, होइन? सो यो केसमा हामीले के लेख्नु पर्ने थियो, एन्टिटीले इन्टरनल कन्ट्रोल्स प्रोपरली कम्प्लाई नगरेको देखियो या इन्टरनल कन्ट्रोल्स प्रोपरली नराखेको देखियो भनेर लेख्न सक्थ्यौँ हामीले, होइन? सो यु क्यान चेन्ज दिस वर्डिङ एज आई टोल्ड यु अर्लियर। सो द इन्टेन्सन अफ एक्जामिनर इज not this what he is telling in the words, but he is trying to understand or trying to relate that to NSA 265 suggested answer दिने मान्छेको चाहिँ। त्यही भएर के भन्छ, for example, appropriate payroll taxes are not being paid despite the amount being immaterial, the potential non-compliance should be reported. इमेटेरियल छ भन्दैमा रिपोर्ट नगर्ने होइन, किनभने आज हामीले कुनै कुरालाई डिफिसियन्सी देखिसकेका छौँ भने त्यसको भोलिको दिनमा ह्युज कन्सिक्वेन्सेस हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले टिसिडब्ल्युजीलाई, म्यानेजमेन्टलाई कम्युनिकेट गरिदिनुपर्छ भनेर NSA 265ले हामीलाई भन्छ। त्यसै अनुसार हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म क्वेसन नम्बर 1 को ए र बी र सी पढ्दाखेरि हामीले के रिभाइज गऱ्यौँ, NSA 402 टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, सर्भिस अर्गनाइजेसन भनेको के हो अनि कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ। त्यसपछि NSA 265 मा डिफिसियन्सीको मिनिङ के हो, डिफिसियन्सी कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, इमेटेरियल छ भन्दैमा पनि हुँदैन। र एज वेल एज नन कम्प्लायन्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा लज एन्ड प्रोभिजन्सको नन कम्प्लायन्सको कुरा पनि आउन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ NSA 250 सँग रिलेटेड गरेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अलराइट, लेट्स गो टु 1B। 1B मा के भन्छ, यु आर एन अडिट म्यानेजर अफ S&T Associates, a firm of chartered accountants. The senior partner of S&T had summarized number of matters he had identified for different clients and wants you to help him to address them. You have been provided with the following summary of such matters. S&T has been invited to be statutory auditors of Regent Limited. Okay. S&T, हामी S&T को अडिट म्यानेजर, S&T भन्ने फर्म हाम्रो फर्मलाई चाहिँ रिजेन्ट लिमिटेडले अडिटर अपोइन्ट गर्न खोजेको रहेछ। रिजेन्ट लिमिटेड पछाडि वर्ड राख्ने बित्तिकै दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, अ कम्पनी लिस्टेड इन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एन्ड इङ्गेज्ड इन हस्पिटालिटी बिजनेस। Mr. Suresh Pradhan, who is an assurance partner of S&T, is also a director of Avas Private Limited, which is controlled by Regent Limited. Okay, तपाईले जुन कम्पनीमा अडिट गर्न बोलाइरहेको छ त्यो कम्पनीको ओके, तपाईलाई जुन कम्पनीले अडिट गर्न अपोइन्ट गर्नको लागि बोलाइरहेको छ
तपाईँको कम्पनीमा हुनुभएको अर्को एकजना पार्टनर हुनुहुन्छ मिस्टर सुरेश प्रधान, जो चाहिँ एउटा आवास प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनीको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। र त्यो आवास प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ के गर्छ, जुन कम्पनीमा तपाईँलाई अडिटर नियुक्ति गर्नको लागि आह्वान गरेको छ त्यो कम्पनीलाई कन्ट्रोल गर्छ, होइन? सो सिम्पल केस, म छु, मलाई एबिसी भन्ने कम्पनीले अडिट अपोइन्ट गर्न बोलाइरहेको छ, अडिटर अपोइन्ट गरिरहेको छ, र मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ मेरो फर्ममा। मेरो पार्टनर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको होल्डिङ कम्पनीको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, होइन? यो सिचुएसन यस्तै, दिस द सिमिलर सिचुएसन। अब यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि, हामी जुन कम्पनीमा अडिट गर्न जाँदैछौँ त्यो कम्पनीमा कुनै न कुनै किसिमबाट हाम्रो फर्मको कोही न कोही मान्छे डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली आबद्ध छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब नम्बर नेक्स्टमा आयो, इनलाइट प्राइभेट लिमिटेड इज एन अडिट क्लाइन्ट अफ एसएनटी एन्ड इज इन द टुरिज्म बिजनेस। ओके, हाम्रो अलरेडी एउटा क्लाइन्ट छ जो इनलाइट प्राइभेट लिमिटेड हो, र इनलाइट प्राइभेट लिमिटेड ले चाहिँ दे ह्याड अफर्ड अ होलिडे प्याकेज इन अ 5 स्टार होटल टु द अडिट पार्टनर एन्ड हिज फ्यामिली। दिस इज द पिरियड अफ 1 week विथ एन एक्सेस टु फेसिलिटिज सच एज जिम, स्पा एन्ड बार। र अर्को एउटा केस पनि दियो हामीलाई एसएनटी लिमिटेडको। एसएनटी लिमिटेडले एउटा अर्को कम्पनीको अडिट गर्छ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको। त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ 1 weekको होलिडे प्याकेज दिइरहेको छ भन्ने। अर्को केस हेरौँ, एसएनटी लिमिटेड हैज बिन प्रोभाइडिङ इन्टरनल अडिट सर्भिस टु नेचर कस्मेटिक्स प्राइभेट लिमिटेड फर ओभर 5 years। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स अफ नेचर कस्मेटिक प्राइभेट लिमिटेड हैज नाउ इन्भाइटेड एसएनटी टु बी स्ट्याचुरी अडिटर। तपाईँले अलरेडी अडिट फर्ममा, जुन अडिट फर्ममा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो अडिट फर्मले वर्षौँदेखि एउटा कम्पनीको इन्टरनल अडिट गरिरहेको थियो। त्यो इन्टरनल अडिट सकेपछि अब फेरि चाहिँ या भनौँ उनीहरूले अब इन्टरनल अडिट होइन, तपाईँ स्ट्याचुरी अडिट गर्नुहोस् भनेर स्ट्याचुरी अडिट गर्नको लागि इन्भाइट गरिरहेको। Continental Private Limited is an audit client of S&T. During the course of current audit, team had noted inappropriate capitalization of interest cost on construction of building even after building was made available for the said purpose. The interest cost capitalized was material, but client did not agree to adjust financial statements or agree to a qualification in his audit report. Further, the managing director had stated that board of directors will be decide whether to reappoint S&T statutory auditors based on this matter. अब यो केसमा के भनिरहेको छ, तपाईँले एउटा कम्पनीको अडिट गर्न जाँदाखेरि यु फाउन्ड कि आफ्टर बिइङ इन युज अल्सो द इन्ट्रेस्ट पर्टेनिङ टु द्याट पर्टिकुलर एसेट्स आर बिइङ क्यापिटलाइज, जुन कुरा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले अलाउ गर्दैन। किनभने इफ द एसेट इज अलरेडी पुट इन युज, इट हेज स्टार्टेड गिभिङ यु इकोनोमिक बेनिफिट्स, देन इन सच केस यु हेभ टु चार्ज इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स टु पिएल एकाउन्ट, होइन? तर यो केसमा चाहिँ के भनिरहेको छ, उनीहरूले क्यापिटलाइजै गर्न खोजिरहेको छ भने। क्यापिटलाइज गर्न किन खोज्यो होला? एज अ सिएफआई स्टुडेन्ट यु नो कि क्यापिटलाइज गऱ्यो भने एसेट्सको भ्याल्यु बढ्छ र यतापट्टि एक्सपेन्सेस पनि नदेखिने भयो। सो त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा डिभिडेन्ड बाँड्न पनि सजिलो हुन्छ, बढी डिभिडेन्ड बाँड्न सकिन्छ, या इन्कमलाई इन्फ्लेट गराउन सकिन्छ कुनै न कुनै किसिमको बेनिफिटको लागि भन्ने किसिमको देखियो यहाँनिर। र अडिटरले चाहिँ यो कुरा क्वालिफाई गरिदियो भने उनीहरूले अडिटरलाई हटाइदिने, अर्कोचोटि चाहिँ अर्को अडिटर राख्ने इत्यादि कुराहरू पनि गर्दैछन् भन्ने कुरा गर्यो। सो यो क्वेसनले तपाईँहरूलाई, दिस इज वान अफ माई एनदर फेभरेट क्वेसन नाउ। पास्टमा आएको क्वेसन्सहरूमध्ये आई हेभ लिस्टेड फ्यु अफ माई फेभरेट क्वेसन्स इन क्याप 2 एन्ड क्याप 3 एन्ड दिस इज वान अफ माई फेभरेट। किनभने तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो क्वेसनले चाहिँ मल्टिपल सिचुएसनमा एउटा अडिट फर्मलाई हुने इन्डिपेन्डेन्सको थ्रेड्सहरूको बारेमा डिस्कस गराउँछ। दिस क्वेसन विल टेस्ट योर नलेज अफ थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्स एन्ड हाउ यु क्यान एप्लाई सेफ गार्ड्स टु इट। सो च्याप्टर नम्बर 1मा जुन चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका छौँ फर्स्ट लेक्चरमा, या भनौँ विदिन द फर्स्ट लेक्चर्स, हामीले अडिटरको इन्डिपेन्डेन्सको बारेमा डिटेलमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड भनेको के हो, सेल्फ रिभ्यू थ्रेड भनेको के हो, फ्यामिलियरिटी थ्रेड भनेको के हो, त्यसपछि एडभोकेसी थ्रेड भनेको के हो, इन्टिमिडेसन थ्रेड भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरेका छौँ। आइएम जस्ट रिभाइजिङ दिस। 5वटा किसिमको थ्रेड्स आइडेन्टिफाई गर्ने अडिटरको काम हो। यदि थ्रेड्स आइडेन्टिफाई हुन्छ भने त्यसपछि अडिटरले चाहिँ सेफगार्ड्स एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। सेकेन्ड स्टेप, सेफगार्ड्स एप्लाई गरेर थ्रेडलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ, फाइन। सेफगार्ड्स एप्लाई गरेर थ्रेड्सलाई रिड्युस गर्न सकिँदैन, एक्सेप्टेबल लेभलमा ल्याउन सकिँदैन भने नेभर एक्सेप्ट सच इङ्गेजमेन्ट अर विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट, होइन? यो हाम्रो जेनरल फन्डामेन्टल रुल हो, कोड अफ इथिक्सले प्रिस्क्राइब गरिदिएको। आइडेन्टिफाई थ्रेड्स, check whether threats safeguards can be applied. If no safeguards can be applied, do not accept or withdraw from the engagement. If safeguards can be applied and threats can be reduced to minimum level, continue, document, be careful.
होइन, यही हो इन्टायर क्रक्स भनेको, त्यही नै हो। सो यो केसमा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। सो फर्स्ट केसमा हेरौँ क्विकली है, बिकज आई डोन्ट थिङ्क, बिकज यु अलरेडी आर वाचिङ दिस भिडियो एज अ सिए फाइनल स्टुडेन्ट, इट इज प्रिज्युम्ड, इट इज एज्युम्ड, एन्ड आई हेभ एज्युम्ड द्याट you guys have already walked through your syllabus, you have already studied auditing to one level, the you say revision class. So that's why we are not going into deep details. This is just like a revision exam ma ke question ayo kasari answer garna sakincha. So it is expected of you that you have gone through your course and studied your syllabus properly. And I hope this is helping you to revise. This is not helping you to grab the concepts from the beginning, but helping you to revise what you have studied already. So let's study. Number one, STN has been invited to statutory auditors, company listed in Nepal Stock Exchange, engaged in hospitality business. Suresh Pradhan is assurance partner. He is also director of Awas Private Limited, controlled by Regent Limited. So this is the clear-cut case of self-interest threat. Objectivity might be hampered किनभने जुन कम्पनीको अडिट गर्न बोलाइरहेको छ त्यो कम्पनीमा अलरेडी मेरो अडिट फर्मको पार्टनरको इन्ट्रेस्ट छ, डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली भन्यो भने त भोलिको दिनमा हाम्रै पार्टनर भएको मेरै साथी चाहिँ इन्भल्भ भएको कम्पनीमा दिँदाखेरि मेरो अब्जेक्टिभिटी पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ, मेरो साथीले मलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, रङ रिपोर्ट दियो भने त्यो होल्डिङ कम्पनीलाई भोलिको दिनमा असर गर्न सक्छ, त्यो होल्डिङ कम्पनीमा मेरो डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि दिस इज द केस वेयर it is very very difficult to apply the safeguards or to reduce the threat to an acceptable level. Better not to accept such engagement. So you will answer गर्दाखेरि कसरी गर्ने, जसरी सजेस्टेड आन्सरमा दिएको छ या भनौँ यु क्यान राइट वाट इज द थ्रेड आइडेन्टिफाइड हियर होइन, अनि त्यसपछि वाट क्यान बी द कन्सिक्वेन्सेस इन दिस केस, एन्ड देन हाउ दिस क्यान बी reduced, एन्ड इफ नट क्यान नट बी reduced, इफ इट क्यान नट बी reduced, then better not to accept the engagement or withdraw from the engagement भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, this is the scenario. The possible threat is threat to objectivity, which is self-interest threat. त्यसमा के गर्न सकिन्छ, if this appointment is to be accepted, assurance partner will have to agree to resign as the director. Otherwise, assentee cannot accept this client as an audit client. Audit start गर्नुभन्दा अगाडि if he resigns as a director, थ्रेटलाई केही हदसम्म रिड्युस गरेको हो, तर पर्सनली आई फिल कि if the person is already involved too much in the company and has a direct interest, then it is really very difficult to say that threat has been reduced to an acceptable level. But you don't have to be emotional. Just write what is there. If he can be removed as a director, that can help us to reduce the threats and will help us to decide whether to continue or not. If not removed as director, then it is a clear-cut case of self-interest threat. In such case, the appointment should not be made or we should not accept the appointment on the त्यस्तै गरी सेकेन्ड केसमा इनलाइट कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ फाइभ स्टार होटलमा चाहिँ उसलाई इन्जोय गर्नलाई अडिटरलाई एक विकको चाहिँ फ्यामिली भ्याकेसन दिइरहेको छ भनेपछि देयर द अडिटर इज बिङ say or the auditing client is trying to induce auditor, trying to influence the auditor by giving him some kinds of gifts and hospitalities. र यो केसमा पनि this is the case of self interest threat as well as advocacy threat. Advocacy threat किन भन्छ भनेपछि because you have obtained some kind of benefit होइन, because you have taken some kind of advantages from there, भोलिको दिनमा चाहिँ there will be chance that you will defend that client होइन, यो ठिक छ, ओभरअलमा ठिक छ, किनभने that has been giving you benefit to your family members, to you yourself भनेपछि you will come in a position to defend that client. त्यही भएर एडभोकेसी थ्रेट हुनसक्छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि भयो एउटा, एडभोकेसी थ्रेट पनि भयो भनेर भन्नु। द गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी जेनरली फ्यामिलियरिटी थ्रेटको केसमा पनि हुनसक्छ, किनभने when you end up being too familiar with the client and they end up giving you the gifts होइन and hospitalities, that is also the case where familiarity threat can be linked. So as I said, there is no hard and fast rule. If you can justify your answers from any angle, that's fine, but examiner is trying to see whether you understand about particular threats or not that hampered auditor's independence. So your case ma ke bhancha, the gifts and hospitality treatment cannot be considered as token of love and it is costly and exclusive offer to audit partner's family. If it is accepted, it will be a threat to objectivity as audit partner gets significant benefits. Audit client might be able to influence his decisions and partner and make him to take the decisions in the interest of the company. Definitely होइन। त्यसपछि इन्टरनल अडिट गरिरहेको कम्पनीमा स्ट्याच्युटरी अडिट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ सेल्फ रिभ्यू थ्रेटले दिने भयो। सेल्फ रिभ्यू थ्रेटले के भन्छ, व्हेन द अडिटर इज इन सच अ पोजिसन द्याट he and his team is in the position to review the work done by them earlier with the client होइन, अलरेडी उनीहरूले इन्टरनल अडिट
को सर्भिस दिइरहेको छ भनेपछि इन्टरनल अडिट ह्याज अ डाइरेक्ट रिलेसनसिप विथ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स विथ द इन्टरनल कन्ट्रोल्स। त्यही भएर त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल्सहरू आजको दिनमा पनि एक्जिस्ट गर्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले फेरि त्यही मान्छेलाई स्ट्याच्युट अडिटर बनाएर पठायो भने त उसले आफ्नो इन्टरनल कन्ट्रोल्स भएको कमी कमजोरीहरू त देखाउँदैन। किनभने म्यानेजमेन्टले त्यो देखायो भने त के भन्छ, तपाईँ कस्तो मान्छे, पहिला तपाईँले नै अडिटर अपोइन्ट गराएको थियौँ, एट द्याट टाइम यु टोल्ड द्याट दिज आर इफेक्टिभ, नाउ यु आर कमिङ एन्ड टेलिङ द्याट दिज आर नट इफेक्टिभ, what kind of professional are you भनेर भन्यो भने nobody wants to hear that, isn't it? So if they don't want to hear that, they will never report the deficiencies in the internal control system. They will always say the internal control are effective, everything is okay. So the chance of giving unqualified opinion or biased opinion is very high rather than being an independent auditor. So यस्तो केसमा पनि के हुन्छ, if internal audit services are provided, auditor needs to understand whether the work, let me highlight this just for easiness of reading. So the auditor needs to understand whether the work involved as internal auditor would be subject to the review as the part of audit. In this case, it is important to be aware of the scope of internal audit. If internal auditor has been involved in designing the internal controls over financial reporting, र त्यो internal controls चाहिँ अहिले पनि लागू छ भने त्यस्तो अवस्थामा if these controls were operational and had no direct impact on the finance statement, then threat is reduced. अहिले पनि अपरेसनल छ तर फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा इम्प्याक्ट छैन भने चाहिँ थ्रेट रिड्युस भएको हुन्छ। द सिग्निफिकेन्स अफ थ्रेट एन्ड सेफगार्ड सुड बी इन प्लेस, सुड बी एसेस। सो यसमा गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि पनि यो कुरा एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बतायो। सो जुन कुरा मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, सो विल जस्ट try to see if threat can be reduced to an acceptable level, okay. If not, do not accept the engagement because that will hamper your objectivity as an auditor. Number 4, अब मैले one by one line पढिनँ because you are safe and a student. Again, I am expecting you to have some kind of understanding of the standards. So मैले चाहिँ एकदम सर्टमा आन्सर भने because I have defined the concepts very well. उसले के भनेको छ, या त क्यापिटलाइज गर्न दिनुहोस्, होइन भने तपाईँलाई हामी अर्कोचोटि निकालिदिँदैछौँ भनेर भनिरहेको छ भनेपछि दिस इज अ सिरियस केस अफ इन्टिमिडेसन थ्रेट। सो इन्टिमिडेसन थ्रेट हो भनेपछि अडिटरले चाहिँ भोलिको दिनमा यदि त्यो क्लाइन्टबाट टन्नै पैसा आउने रहेछ उसलाई चाहिँ होइन, इफ इज गेटिङ अ गुड अमाउन्ट अफ फी भन्यो भने अडिटर माइट बी इन द सिचुएसन टु कम्प्रोमाइज इज अब्जेक्टिभिटी। सो यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ अनमोडिफाइड ओपिनियन दिन सक्छ। सो विच इज अ सिरियस केस। त्यही भएर के भन्छ, the auditor, in this instance, audit partner is threatened and there is a fear of losing client. If good audit fee is generated, it will have impact on the audit firm. If that is the case, firm will be under the pressure to issue an unmodified opinion. So यस्तो अवस्थामा गर्ने के त, आन्सरले चाहिँ गर्ने के भनेर भनेको छैन। So if you want to retain your objectivity, better to have a little bit financial loss right now and establish your integrity over the period of time rather than being greedy and having more serious consequences in the future period. सो आजको दिनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, यदि उनीहरूले मानिरहेको छैन भने चाहिँ अडिटरले म्यानेजमेन्ट, टिस्टोलोजी र सेयर होल्डर्सलाई एउटा लेटर लेखेर हि सुड विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट। अडिटरले आफ्नो पावर देखायो भने नहुने कुरा केही छैन। द ओन्ली प्रब्लम द्याट वी फेस इन नेपाल एन्ड इन इन्डिया मोस्ट अफ द टाइम्स इज वी गेट इन्फ्लुएन्स अन्डर दिस टाइप अफ थ्रेट्स एन्ड द्याट इज अ डाइरेक्ट say contribution to hampering the economy of the country. Anyways, we are not discussing that right now. So let's go to question number 2. 2A. The audit report of Kosis Private Limited for 7778 was issued by MS Biswas and Company on 20th Kartik 2078. Okay. Audit client भनेको कोसिस प्राइभेट लिमिटेड रहेछ। कोसिस प्राइभेट लिमिटेडको 7778 को फाइनेन्स स्टेटमेन्ट चाहिँ 20 कार्तिकमा विश्वास एन्ड कम्पनीले साइन गरेको रहेछ। However, case was filed against Kosis Private Limited on 3rd Marga भनेको I think Marga is trying to tell about Mangshir होइन, मार्ग कार्तिक पछि होइन, कार्तिक पछि चाहिँ 3 मा अडिट रिपोर्ट दिइसकेपछि केस फाइल भएछ कोसिस अगेन्स्टको कोसिस लिमिटेडको अगेन्स्टमा विथ द सिभिल कोर्ट विथ रेस्पेक्ट टु एन इन्सिडेन्ट कज इन फ्याक्ट्री इन अन 15th वैशाख 2078, the outcome of which may result in paying heavy penalty by Kosis Private Limited. अडिटरले अडिट गरिसक्यो, त्यसपछि आएर कुनै घटना घट्दैछ, इज द केस अफ सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट। सब्सिक्वेन्ट इभेन्टलाई डिल गर्ने हाम्रो अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एनएसए 560 हो। मिस्टर रामदेव, पार्टनर अफ एमएस विश्वास एन्ड कम्पनी, डिस्कस द सेड म्याटर विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड इट वाज डिटरमाइन्ड
to amend the financial statements for financial year 7078, 7778. Further, Mr. Ramdev inquired how the management intended to address the said matter in the financial statements, to which he was told that said matters was going to be disclosed as contingent liability for a court case to the footnote in balance sheet with no additional disclosures. ओके, रामदेव के भन्छ, जब यो कुरा अडिटरले जान्यो बुझ्यो र अडिटरले चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर्न खोज्दाखेरि म्यानेजमेन्टले के भन्यो भने फाइनेन्स स्टेटमेन्ट हामी चेन्ज गर्छौँ र फुटनोटमा देखाइदिन्छौँ यो कुरालाई, फुटनोटमा देखाउँछौँ, फर्दर केही डिस्क्लोजर दिँदैनौँ भनेर भन्छ। किन दिँदैन? द म्यानेजमेन्ट टोल्ड मिस्टर रामदेव, म्यानेजमेन्टले के भन्छ, टोल्ड मिस्टर रामदेव द्याट सच डिस्क्लोजर्स वाज इनफ एज ही वुड फर्दर गिभ a description of the said court case and its outcome in emphasis of matter paragraph in his amended audit report. उसले त ढुक्क भएर के भन्दैछ भनेपछि तपाईँले जुन चाहिँ अडिट रिपोर्ट दिनुहुन्छ त्यसमा इओएम प्याराग्राफ हुन्छ, त्यो इओएम प्याराग्राफमा त तपाईँले एक्सप्लेन गरिहाल्नुहुन्छ नि अडिटर साहब, हामीले चाहिँ किन फर्दर कुरा धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा, किन डिस्क्लोज गर्नु पर्यो भनेर उसले भन्छ। इन द कन्टेक्स्ट अफ अफोरसेड केस सिनारियो प्लिज आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। ओके, whether Mr. Ramdev on behalf of MS Biswas and Company has properly adhered to his responsibilities in accordance with NSA 560 on becoming aware of the court case filed against Cosis Private Limited. So, Mr. Biswas and Company जुन अडिटर छ, अडिटरले चाहिँ त्यो केसको बारेमा अवेर भइसकेपछि के उसले आफ्नो ड्युटिजहरू फुलफिल गरे प्रोपरली? यसको आन्सर हो एनएसए 560ले के भन्छ भने एनएसए 560ले हेर्नुहोस् तीनटा किसिमको इभेन्ट्सहरूलाई डिफाइन गरिदिएको छ होइन। एउटा इभेन्ट्स चाहिँ जुन फाइनेन्स अडिटरले अडिट रिपोर्ट साइन गर्नुभन्दा अगाडि नै इन्फर्मेसन भएको र अडिट रिपोर्ट पनि साइन नभएको केसमा तर फाइनेन्सियल इन्ड भइसक्यो केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा, विच इज भेरी इजी, जुन चाहिँ एडजस्टिङ इभेन्टभित्र पर्छ हाम्रो। अडिट रिपोर्ट दिइसकेको छैन, मेटेरियल छ, एडजस्टिङ इभेन्ट हो भने त्यस्तो केसमा उसले अडिटरले एडजस्टमेन्ट गर्न लगाउने, गर्छ ठिक छ, गर्दैन भनेपछि अडिटरले क्यान गिभ क्वालिफाइड रिपोर्ट द्याट क्यान बी लिङ्क्ड विथ योर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अल्सो। यो केसमा सबै कुरा साइन अप भइसकेको छ, रिपोर्ट पनि इस्यु भइसकेको छ, अब आएर थाहा हुँदैछ भनेपछि यस्तो केसमा एनएसए 560ले के भन्छ भनेपछि यदि यस्तो इभेन्टहरू आइडेन्टिफाई भयो जसको चाहिँ इम्प्याक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा छ र भनौँ न जुन चाहिँ सब्सिक्वेन्टली आइडेन्टिफाई भयो भने अडिटरलाई फर्दर त्यस्तो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन, तर अडिटरले गएर कम्युनिकेट चाहिँ गर्नुपर्छ र म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन बुझ्नुपर्छ म्यानेजमेन्टले के गर्न खोजेको छ भने, र त्यही इन्टेन्सन अनुसार चाहिँ उसले आफ्नो ड्युटीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब के गर्ने हो त, इफ दे आर willing to issue new set of financial statements, then auditor might also issue an amended audit report. If not, then जुन दिएको अडिट रिपोर्ट छ त्यो मिसलिडिङ छैन भने त फाइन, यदि त्यो अडिट रिपोर्ट मिसलिडिङ हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट मेटेरियल थियो मिसलिडिङ पनि हुन्छ भने देन इन द्याट केस इफ द म्यानेजमेन्ट इज नट विलिङ टु एमेन्ड देयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स देन the auditor will have to make his own efforts to make sure or to ensure that the people, the stakeholders who are in the receipt of audit report are prevented from the reliance given by the audit report. अडिट रिपोर्ट अडिटरले चाहिँ आफ्नो इनिसिएसन लिएर अडिट रिपोर्टमा भएको कुराहरू माथि रिलायन्स गर्नबाट प्रिभेन्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भनेर स्ट्यान्डर्ड दिएको छैन, द्याट डिपेन्ड्स अपन द जजमेन्ट अफ द अडिटर। जेनरली इन प्र्याक्टिकल सिनारियोज दिस क्यान बी डन थ्रु गिभन अ पब्लिक नोटिस इन द न्युज पेपर or say by issuing the statement in the public portal. So यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मिस्टर रामदेवले he says he discussed the said matter with management and it was determined to amend the financial statement. So चाहिँ गएर त्यो कुरा आइडेन्टिफाई भइसकेपछि he has done his duty, उसले चाहिँ गएर म्यानेजमेन्टले यो कुरा रिप्लाई गरेको छ र लेख्छ कि जुन अघि हामीले भनेका थियौँ नि, discuss the matter with management where appropriate with TCWG, determine whether financial statement needs to be amended, inquire how management intends to address the matter in financial statement. यो तीनटा कन्डिसन चाहिँ अडिटरले चेक गर्नुपर्छ भनेर भन्छ र मिस्टर रामदेवले पनि यो कुरा थाहा पाइसकेपछि गएर बताएको छ। तर यदि म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, अब अडिटरको ड्युटीबाट अडिटरले आफ्नो ड्युटी गरेको छ 560को पर्सपेक्टिभबाट, हि हेज इन्फर्म, तर पार्सियली गरेको छ। अब त्यसपछि फर्दर के गर्नुपर्छ त भनेर हामीले सिचुएसनलाई फर्दर इलाबोरेट गरेर आन्सरमा लेख्ने हो। यसमा के भन्छ भनेपछि मैले जुन अघि भनेको सबै एनएसए 560 का कुराहरू यहाँनिर समराइज गरेर आयो। इफ म्यानेजमेन्ट डज नट टेक नेसेसरी एक्सन or steps to ensure that everyone in receipt of previously issued financial statements is informed of the situation and does not amend financial statements in circumstances where Mr. Ramdev believes they need to be amended, auditors shall notify management, TCWG,
and auditor will seek to prevent reliance on the auditor's report. Auditor, let's say, he will make his own efforts, he will obtain a legal suggestion, he will do some kind of activity, or he will issue a public notice, जस्तै चाहिँ हामीले पहिला यस्तो यस्तो अडिट रिपोर्ट दिएका थियौँ, तर सब्सिक्वेन्टली यो घटनाहरू भेटियो जसले चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ, र म्यानेजमेन्ट इज नट विलिङ टु एडजस्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, त्यही भएर हामीले दिएको अडिट रिपोर्टमा भएको ओपिनियन चाहिँ अब रिलाइ गर्नु, अबको यो नयाँ सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज नट द ट्रु अडिट ओपिनियन भन्ने कुरा चाहिँ अडिटरले जानकारी गराइदिनुपर्छ भनेर भन्छ. Okay, so the next case, whether the contention of management of Cosis Limited is valid. So let's change the color just to make it little more readable and not boring. So it says whether the contention of management of Cosis Limited is valid in respect to disclosure of the court case in the financial statement. अब समरीमा म्यानेजमेन्टले के भन्दैछ, फुटनोटमा मात्र लेखिदिन्छौँ, किनभने तपाईँले इम्प्याक्ट अफ म्याटर प्याराग्राफमा त डिस्कस गरिहाल्नुहुन्छ. अब यहाँनिर देखाइएको छ कि क्वेसनमा जेनरली त्यस्तो हुँदैन होइन, जेनरली त्यस्तो हुँदैन. यसको मतलब मैले क्वेसन रङ छ भने होइन, जेनरली म्यानेजमेन्टलाई इओएम प्याराग्राफ के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, यो हामी अडिटरलाई थाहा हुने कुरा हो. तर यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन, अब 10% चान्सेस द्याट कि त्यहाँनिर पनि अलरेडी कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट थियो होइन, जसले चाहिँ पहिला सिए पास गरेर आएको थियो, भनौँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट थियो जो प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन, जो जो चाहिँ हिज इन इम्प्लोइमेन्ट, त्यही भएर उसले कतै इयुएम प्याराग्राफमा यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो होइन. तर उसलाई फुल नलेज चाहिँ थिएन, बिर्स्यो होला कुराहरू. फुल नलेज भएको भए त उसले अडिटरलाई त्यो भन्दै भन्दैन थियो, किनभने इयुएम प्याराग्राफले के भन्छ, 706 इयुएम प्याराग्राफले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा प्रोपरली एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज भइसकेका कुराहरूलाई अडिटरले चाहिँ अडिट रिपोर्टमा लिङ्क मात्र गरिदिने हो कि वी वुड लाइक टु ड्र योर अटेन्सन टुवर्ड्स दिस एन्ड दिस नोट भनेर. तर इयुएम प्याराग्राफ भनेको चाहिँ इट इज नट अ सब्स्टिट्युट अफ it is not a substitute for giving a modified opinion. EOM paragraph is not substitute for additional disclosures, or EOM paragraph is not substitute for other compliances with the financial reporting framework to be complied by the company. So यो केसमा पनि के भन्यो, यो केसमा म्यानेजमेन्टले चाहिँ अडिटरलाई दिएको जुन सजेसन्स छ त्यो सजेसन चाहिँ टोटली रङ छ. अडिटरलाई इम्प्याक्ट अफ म्याटर प्याराग्राफलाई सब्स्टिट्युटको रूपमा लिन सकिँदैन र म्यानेजमेन्ट आफ्नो ड्युटीबाट पन्छिन सक्दैन. It is the duty of the management, it is the responsibility of the management to consider full disclosure of the relevant matters in the financial statement भनेर तपाईँले आन्सर लेख्नु पर्यो. So I am not reading the entire answer again. So modified यहाँनिर लेखेको छ EOM paragraph is not substitute for भनेर क्लियरली बताएको. मोडिफाइड रिपोर्ट दिनको लागि एफआरएफसँग अनि गोइङ कन्सर्नको कुरालाई पनि हिट गर्छ भने त्यसको सब्स्टिट्युट होइन भन्ने कुरा डिस्क्लोज गरिदिएको छ. सो लेट्स रिड द कन्क्लुजन. Contention of management is not valid as impact of matter paragraph cannot be used as substitute for disclosures required to be made in financial statements as per applicable FRF, otherwise is necessary or that is otherwise necessary to achieve financial fair presentation, which is the responsibility of the management. Okay, let's take a quick minute to contemplate what we have studied. Because you are a CA final student, I'd like to revise once more. Answer लेख्दाखेरि do not cling to one NSA. Try to bring different aspects that are relevant for that particular situation given in the question. This does not mean you have to make your answer sophisticated by including everything in there. अब यो केसमा भनौँ न, हामीले 240 फ्रडको कुरा पनि राख्न सक्थ्यौँ, राख्ने नै हो भने होइन. त्यसपछि हामीले चाहिँ के भन्छ, यसमा हामीले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको कुरालाई पनि राख्न सक्थ्यौँ. त्यसपछि हामीहरूले 250 को कुरालाई पनि लिएर आउन सक्थ्यौँ. त्यसपछि हामीहरूले यसमा चाहिँ अडिट रिपोर्टको फर्मेटको कुरालाई पनि लिएर आउन सक्थ्यौँ. हामीले यो आन्सरलाई जति चाहे बढी हेभी र हेफ्टी बनाउन सक्थ्यौँ. तर त्यसो होइन. इन्टेन्सन भनेको के स्ट्यान्डर्डहरू कुन कुन चाहिँ यसमा लागु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो. सजेस्टेड आन्सरमा त्यो स्ट्यान्डर्डको नाम नलेखे पनि इफ यु नो द्याट, अघि हामीले जस्तो माथि 250 को कुरा गरे जस्तै, इफ यु नो द्याट दिस स्ट्यान्डर्ड वुड बी रिलेभेन्ट while answering the question भन्यो भने प्लिज डु इन्क्लुड द्याट. अब प्रब्लम के आउँछ, सर कसरी थाहा हुन्छ कति कुरा लेख्ने? सो इट डिपेन्ड्स अपन यु. यु आर अ सिए फाइल स्टुडेन्ट. तपाईँले कतिको रिभिजन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो आन्सर राइटिङ स्किल्सहरूलाई कसरी अपग्रेड गर्नु भएको छ, आन्सर राइटिङ स्किल कतिको प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. त्यही भएर इफ यु हेभ वाच्ड माई भिडियोज अर इफ यु हेभ टेकन क्लासेस फ्रम मी or any revision classes from day one,
From the time I have been teaching CA final or Cap 2 students, I have always been telling, like you practice accounting and finance, please do practice writing answers for auditing, law, and any other theoretical subject. This will help you a lot in your time management, and this will help you to become confident while writing the answers in your exams. ठीक छ? Okay, let's go to next question. So D यता आएको रहेछ होइन. So during the audit of Samana Limited listed company, engagement partner completed his reviews and also ensured compliance with independence requirements that apply to these engagements. एकदम ठिक छ, किनभने इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको काम भनेको नै आफूले रिभ्यू गर्ने, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टसँग हामीले कम्प्लाई गराएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने उसको चाहिँ ड्युटी हो. The engagement files were also reviewed by engagement quality control reviewer. अब हामीले माथिपट्टि सामना लिमिटेड भनिरहेको छौँ भनेपछि लिमिटेड छ. We'll assume this is we know this is a public company. We are not assuming, we know this is a public company. So public limited company को केसमा चाहिँ generally there is a requirement to engage a quality control reviewer. किनभने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, पब्लिकको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसमा अडिट गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरूलाई एक्सपेक्ट्सहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. अडिटरबाट कहिलेकाहीँ छुट्न पनि जान्छ, त्यो नछुटोस्, अडिटरले चाहिँ अडिट गर्दाखेरि प्रोपरली अडिट गरोस्, अडिटको क्वालिटी इन्हान्स होस् भनेर हामीलाई के रिकमेन्ड गरिदिएको छ भने, इफ इट्स अ लिस्टेड पब्लिक कम्पनी छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इट्स अलवेज बेनिफिसियल फर यु टु ह्याभ अ क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर. एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर अपोइन्ट गरेर प्लिज डु गेट your audit reviewed by him so that you are happy at the end of the period. You know where there are mistakes or where something is missing, and you can fulfill those missings and give your opinion in a confident manner. त्यही भएर इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गराइन्छ. सो यसमा पनि के भन्छ, द इङ्गेजमेन्ट फाइल्स, इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले आफ्नो जेनरल रिभ्यू गरिसकेपछि वेयर अल्सो रिभ्युड बाई इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर एक्सेप्ट इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्ट डकुमेन्टेसन. Engagement partner was of the view that matters relating to independent assessment are the responsibility of the engagement partner and not of the engagement quality control reviewer. So, the engagement partner did not provide documents relating to independence assessment to engagement quality control reviewer. इङ्गेजमेन्ट पार्टनर भनेको त फर्मको साइन गर्न लागेको मान्छे होइन. इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर भनेको फर्मभन्दा बाहिरबाट आएको त्यो फर्मले त्यो पर्टिकुलर मान्छेले अडिट चाहिँ प्रोपरली गर्यो कि गरेन भनेर उसको पनि अडिट गराएको छ. सो उसको अडिट गर्नुको उद्देश्य भनेको गल्ती निकाल्नु, पनिसमेन्ट दिनु होइन. इट इज मोर लाइक अ कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक प्रोसेस, जसमा चाहिँ अडिट गरेर यहाँनिर यो छुटेको छ, यो चाहिँ एभिडेन्स ओब्टेन गर्नुपर्ने अनि यस्तो ओपिनियन दिनुपर्ने भनेर सजेसन्सहरू पाइन्छ, फिडब्याक पाइन्छ, विच इज लाइक अ रिभ्यू अर चेक प्रोसेस. सो देयर आर टु डिफ्रेन्ट पर्सन्स इन्भल्भ हियर. यो क्वेसनमा स्टुडेन्टले चाहिँ एक्जाममा आन्सर लेख्दाखेरि धेरै मिस्टेक्सहरू गरेको पाइएको थियो. You should be able to know that there are two persons involved. One is engagement partner who is liable to sign the financial statements, and another one is engagement quality control reviewer who is liable to check the work of engagement partner to make sure that he has applied proper standards, he has reported, he has obtained evidences as per our auditing standards, and his report is in accordance with the auditing standards. यो कुरा चेक गर्छ, यो कम्प्लायन्सहरूलाई चेक गर्छ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरले. अब यहाँनिर टसल आइरहेको छ एउटा कुरामा. के कुरामा आइरहेको छ भनेपछि इङ्गेजमेन्ट पार्टनर इज टेलिङ, इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले के भन्दैछ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरलाई, अरू कुरा चेक गर्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्ट गर्ने काम त मेरो हो नि, मैले चेक गरिसकेँ, तपाईँले किन फेरि इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर भनिरहेको छ होइन. सो डिस्कस अबाउट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर एन्ड इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर एन्ड एडभाइज एज पर एप्लिकेबल एनएसए. यसमा चाहिँ हामीले एनएसक्युसी 1 र एनएसए 220लाई मिलाएर लेख्न सक्छौँ. सो एनएसक्युसी 1 भनेको त एउटा फ्रेमवर्क हो होइन, क्वालिटीको कुरा गर्छ. एनएसए 201 चाहिँ स्पेसली अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स गर्दाखेरिको क्वालिटीको कुरा गर्छ. एनएसक्युसी 1ले चाहिँ फर्म लेभलमा क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरू गर्छ. अब यो केसमा एज अ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर हिज ड्युटी इज टु एसेस द इन्डिपेन्डेन्स. त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्सलाई कुनै किसिमको थ्रेड्सहरू आएको छ भने त्यो थ्रेड्सहरूलाई डिल गर्नको लागि कस्तो किसिमको सेफगार्ड्स एप्लाई गर्न सकिन्छ, सेफगार्ड्स एप्लाई गरेर थ्रेड्सहरू रिड्युस भयो कि भएन,
अनि यदि भएन भने उसले फर्दर के प्रोसेसहरू लगायो, भयो भने कसरी त्यो कुरालाई डिल गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको ड्युटी हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोलको काम के हो? सरी, इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरको काम के हो? इक्युसिआरको काम भनेको इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले गरेको प्रोसेसहरू, इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्टको प्रोसेसहरू, रिभ्यू अफ वर्कको प्रोसेसहरू, रिपोर्टिङको प्रोसेसहरू, कलेक्सन अफ इभिडेन्सको प्रोसेसहरू एप्रोप्रिएटली गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम हो। त्यही भएर देयर इज अ डाइरेक्ट इन्टरेक्सन बिट्विन इङ्गेजमेन्ट पार्टनर एन्ड इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर। त्यही भएर इट इज द ड्युटी अफ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर टु इनेबल इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर to assess the documents, records, and everything so that he can check and he can obtain the evidence that the audit has been performed properly in accordance with the standards and in accordance with the requirement of laws and regulations, so that the opinion given is appropriate or say uh, unbiased, होइन? अब यो केसमा चाहिँ here we see that engagement partner is trying to violate his duty टुवर्ड्स द इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू। अब यही जुन स्ट्यान्डर्ड एनएसए 220मा जुन चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको ड्युटिज के हो भन्ने कुरा लेखेको छ, जुन अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, र इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर भनेको हो र उसको ड्युटी के हो भन्ने कुरा बताएको छ। त्यही कुराहरू नै यहाँ लिस्टिङ गरेको छ, सिधा पोइन्ट टु पोइन्टको बेसमा रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन अब्टेन गर्ने, अनि कतै थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ कि चेक गर्ने, अनि कुनै आइडेन्टिफाई ब्रिज भएको छ त्यसले इन्डिपेन्डेन्सलाई थ्रेट गर्छ भनेर चेक गर्ने, एप्रोप्रिएट एक्सन्सहरू लिने, विच मिन्स सेफगार्ड्सहरू एप्लाई गर्ने, र जहाँनिर चाहिँ सेफगार्ड्स एप्लाई गर्न सकिँदैन त्यहाँनिर विथड्रल छ भने विथड्रल गर्नुपर्ने कुराहरूलाई कन्सिडर गर्ने भनेर भनेको छ, जुन हामीले अघिको क्वेसनमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ। यहाँनिर पनि मैले तपाईँलाई क्विक रिभिजन गरेँ, होइन? त्यस्तै गरी यो चाहिँ के भन्छ, एज पर प्यारा 19 अफ एनएसए 220, अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ लिस्टेड एन्टिटिज फर विच द फर्म हेज डिटरमाइन्ड द्याट इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी, यो त लिस्टेड एन्टिटीको केसमा इक्युसिआर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले विचार गर्नुपर्छ, इक्युसिआरलाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा यो जेनरल डिस्कसन भइहाल्यो, यसमा म गइनँ डिटेलमा। त्यस्तै गरी इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरको ड्युटी दियो, इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको माथि दियो, इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरको दियो। यहाँ हेर्नुहोस्, डिस्कस द सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स विथ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर, हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। रिभ्यू द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, उसले गरेको कामहरू। कुनै एउटा पर्टिकुलर डकुमेन्टेसन सिलेक्ट गरेर त्यसमा चाहिँ उसले इङ्गेजमेन्ट टिमले गरेको जजमेन्ट्सहरू अप्रोप्रिएट थियो कि थिएन त्यो कुरा चेक गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसपछि कन्क्लुजन जुन रिच गरेको छ र अडिट रिपोर्टमा अडिट ओपिनियन दिने कुराहरू जुन रिच गरेको छ त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम चाहिँ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरको भन्ने कुरा चाहिँ बताइदिएको छ ड्युटिजहरू। र यो केसमा चाहिँ इन द गिभन केस, कन्सिडरिङ द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर एन्ड इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर एज रिक्वायर्ड बाई एनएसए 220, इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको भ्यू इज नट राइट, किनभने उसले कोअपरेट गर्न खोजिरहेको छैन। सो यस्तो अवस्थामा इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी रिभ्युअर इज राइट, सिन्स विदाउट रिभ्युइङ द डकुमेन्ट्स रिलेटिङ टु इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्ट he shall not be able to sign off the reviewed documents। क्वेसनको लास्टमा हामीले अघि पढेका थिएनौँ, तर क्वेसनको लास्टमा के लेखिदिएको छ भने यदि उसले इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्ट, उसले भनेको इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले, यदि इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले इन्डिपेन्डेन्स एसेसमेन्टको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू रिभ्यू गर्न दिएन भने क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरले पनि साइनै गर्दैन क्वालिटी छ रिपोर्ट भनेर। उसले पनि त्यही आफ्नो अडान लिएको छ। उसले अडान लिएको ठिक हो कि होइन भनेर सोधिरहेको छ। ठिक हो, किनभने उसको राइट हो, इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरको राइट हो त्यो डकुमेन्ट इन्फर्मेसन पाउने, इङ्गेजमेन्ट पार्टनरको ड्युटी हो त्यो इन्फर्मेसन दिने। Now, let's go to question number 3. 3A. Write down the objectives, need, and procedures for external confirmation. What are the auditor's responsibility in case management refusal external confirmation or have doubt on external confirmation? So, the very easy question. सिए फाइनलमा यति धेरै इजी क्वेसन, डाइरेक्ट एकदम स्ट्रेट फरवर्ड, कुनै कुरा नघुमाइकन सोधेको क्वेसन एनएसए 505बाट। सिम्पली यु निड टु राइट डाउन वाट एक्सटर्नल कन्फर्मेसन इज, वाट आर इट्स प्रोसिजर्स, र यो चाहिँ सिधा सिधा स्ट्यान्डर्डको जुन हेडिङहरू थियो, जुन बेसिक क्याप 2मै, यदि क्याप 2को नलेज छ तपाईँलाई भनेपछि यो क्वेसनको लागि क्याप 3को एडिसनल 505को कुराहरू पढ्नुपर्ने केही जरुरी छैन भन्नाले यो क्वेसनले माग्दैन, मैले नपढ्नुहोस् भने होइन। सो क्याप 2कै नलेजबाट यो क्वेसनलाई आन्सर गर्न सकिने ठाउँ छ। सो यु राइट वाट एक्सटर्नल कन्फर्मेसन इज, वाट इज द एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिजर, होइन, कस्तो कस्तो आइटम्समा एक्सटर्नल प्रोसिजर चाहिने हो, त्यसपछि त्यो डिजाइन गर्ने रिक्वेस्टहरू, र त्यसपछि चाहिँ फिडब्याकहरू लिने या भनौँ फलोअप रिक्वेस्टहरू पठाउनु पर्छ कि त्यो कुरा पनि हामी डिस्कस त्यो कुरा पनि हामीले एनएसए 505मा
डिस्कस गरेका छौँ, हामी भिडियोमा डिस्कस गरेको छौँ, पुरै प्रोसेसहरू मैले बताएको छु। त्यसपछि आउँछ म्यानेजमेन्टले रिफ्युज गर्यो भने सिम्पल कुरा रिजन माग्ने हो हामीले म्यानेजमेन्टसँग किन रिफ्युज गरिरहेको छ भने यदि रिजनेबल रिजन चाहिँ कतिखेर हुनसक्छ सर जस्तै भनौँ 210मा पनि हामीले भिडियोमा यो कुरा डिस्कस गरेका छौँ यदि आउटसाइडर म्यानेजमेन्टले कम्पनीले डिल गरिरहेको थर्ड पार्टीसँग अलरेडी लिटिगेसन्सहरू मुद्दा मामिला परेको छ र उसले चाहिँ सपोर्ट नगर्ने हामीलाई चाहिँ एसिस्ट नगर्ने चान्सेस छ भने त्यस्तो अवस्थामा म्यानेजमेन्ट माइट टेल यु कि इट इज नट पोसिबल टु obtain external confirmation from such and such कस्टमर या भेन्डर भनेर भन्न सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अडिटर विल कन्सिडर द सिचुएसन सिनारियो र हि विल ट्राई टु obtain अदर अडिट इभिडेन्सेस द्याट सपोर्ट द ट्रान्जेक्सन होइन उसले चाहिँ अरू अडिट इभिडेन्सबाट ट्रान्जेक्सनलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स लिनु पर्यो र त्यो सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स लिइसकेपछि अडिटरले चाहिँ हि क्यान प्रोसिड फर्दर विथ द अडिट रिपोर्टिङ तर अर्को क्वेसन के भन्छ यसमा वाट इज द what is the auditor's responsibility in case management refusal external confirmation or have doubt over on external confirmation यदि डाउट छ भने के हुन्छ यो दुईटै हेडिङलाई सेपरेटली मजाले बताइदिएको छ रिफ्युजलको केसको मैले भने रिजन फर रिफ्युजल appropriate reason obtain more audit evidences inappropriate reason in such case auditor has to consider whether त्यसको कहीँ न कहीँ इफेक्ट चाहिँ अडिट रिपोर्टमा पर्ने हो कि इभिडेन्स चाहिँ म्याटेरियली मिसस्टेटेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले ओपिनियन मोडिफाई गर्नुपर्ने कि त्यो कुरा गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी डाउट छ भनेपछि अडिटरले डाउट छ भनेपछि हि हेज टु ओब्टेन मोर अडिट इभिडेन्सेस द्याट सपोर्ट्स द फाइन्डिङ जुन अघि मैले फेरि त्यही कुरामा त्यही कन्टेक्स्टमा बताइ नै हालेँ होइन सो भेरी स्ट्रेट फरवर्ड यसमा खासै दिमाग घुमाउने या एकदमै कन्फ्युजिङ स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुनै ठाउँबाट सरप्राइज तरिकाले चाहिँ टेस्ट गर्न खोजेको केही पनि छैन र यहाँनिर चाहिँ इन केस डाउट अन एक्सटर्नल कन्फर्मेसनमा गयो हामी सिधै इफ अडिटर हेज डाउट ओभर रिलायबिलिटी अफ इभिडेन्स हि स्याल ओब्टेन फर्दर अडिट इभिडेन्सेस इफ द रेस्पोन्स इज नट रिलायबल अडिटर स्याल इभ्यालुएट इम्प्लिकेसन असेसमेन्ट अफ रिलेभेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट इन्क्लुडिङ फ्रड होइन यदि यदि कुनै कुराबाट पनि चित्त बुझेन भने 705 अनुसार उसले चाहिँ या त हि क्यान गिभ अ मोडिफाइड ओपिनियन अर यदि धेरै कुराहरू यस्ता छन् जुन चाहिँ एक्सटर्नल कन्फर्मेसनले मात्रै भेरिफाई गर्न सक्यो त्यो हुनै सकेन या डाउट भयो भने चाहिँ विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट ओके सो 8 मार्क्स हो कि कति मार्क्स क्वेसन हो 8 मार्क्स स्ट्रेट इन्टु यर पकेट त्यस्तै गरी अर्को 7 मार्क्स 15 मार्क्स how would you evaluate the effect of misstatement identified on finance statement during the audit सीधा केही भने यो क्वेसनलाई अर्को अर वाट इज द कन्टेन्ट अफ एनएसए 450 भनेर सोध्यो भने आन्सर यही नै हुन्थ्यो होइन या वाट डज एनएसए 450 सेज अबाउट इभ्यालुएसन अफ मिसस्टेटमेन्ट भनेर सोध्यो भने यही कुरा हुन्थ्यो सो एउटा एनएसए 320मा हामीले अडिट मेटेरियलिटी पढ्दाखेरि पनि एग्रिगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्टको कन्सेप्ट पढाएको छौँ कहाँ पढाएको छौँ सर तपाईँले सिलेबसमा पढ्नुभयो होला होइन भने मसँग क्लास लिनुभएको छ भने त त्यहाँ कुरा मैले डिटेलमा डिस्कस गरेकै छु अलरेडी सबै कुरा होइन यसको विथ एक्जाम्पल एग्रिगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्टको सो इफेक्ट अफ मिसस्टेटमेन्ट्स आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द फाइनेन्स स्टेटमेन्ट्स भनेर भनेको छ भने nothing to do much you just have to write what NSA 450 says which talks about three different aspects one is uh, identified mis the identified misstatements related to previous year and the identified misstatements which are uncorrected which are identified by the auditor during the current year previous year ko misstatements identified during the current year which are not corrected as of now as well as the misstatements of the current year which are not corrected right now यसको अकुमुलेसन इम्प्याक्ट हेर्ने हो यदि मेटेरियल छ म्यानेजमेन्टलाई एडजस्ट गर्न लगाउने मेटेरियल छैन नो प्रब्लम म्यानेजमेन्टले एडजस्ट गर्छ ठिक छ यु क्यान कन्टिन्यू रिपोर्टिङ अन क्वालिफाइड ओपिनियन यदि म्यानेजमेन्टले एडजस्ट गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा मेटेरियल छ भने मोडिफाइड ओपिनियन दिनुपर्ने हुनसक्छ सिम्पल चार्ट बनाएर मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ भिडियोमा र यदि मेरो बुक तपाईँहरूसँग छ भने त्यो बुकमा पनि हामीले एउटा चार्टको थ्रुबाट एक्सप्लेन गरेका छौँ 4B 7 marks question very easy question very straightforward question okay now let's go to question number 4 4 ko A ma bhancha Mr. Kesav a practicing chartered accountant is the proprietor of MS Kesav and Company since 2065 okay he went abroad in the month of Chaitra 78 he delegated the authority to Mr. Yadav a chartered accountant his employee for taking care of the important matters of his office
During his absence of Mr. Yadav, uh, ha- during his absence of Mr. Yadav has conducted the undermentioned jobs in the name of MS Kesav and Company. He issued net worth certificate to a client for furnishing to a bank, and he attended the income tax proceedings for a client as authorized representative before income tax authorities. Please comment on eligibility of Mr. Yadav for conducting such jobs in the name of MS Kesav and Company and liability of Mr. Kesav under Chartered Accountant Act 1997. यदि तपाईँहरूलाई याद छ, अब सिए फाइनल लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ अभियसली याद छ होला, हल टेस्टमा पनि यो क्वेसन, क्याप टूको हल टेस्टमा पनि यो क्वेसन थियो, जसले हल टेस्ट दिएर आउनु भएको छ त्यो बेलामा होइन। त्यतिखेर चाहिँ यु माइट हेभ रिमेम्बर्ड, यदि यो सेट तपाईँको सेटमा परेको रहेछ भने चाहिँ दिस क्वेसन इज द एक्सटेन्सन अफ द सेम क्वेसन विच आस्क्ड। उसमा चाहिँ सिम्पली प्रोपाइटर अडिटर बाहिर गएको छ र उसले आफ्नो अथोरिटी चाहिँ उसको एसोसिएटलाई दिएको छ, त्यही बेलामा एसोसिएटले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट साइन गरिदियो, कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर आउँथ्यो। यसमा चाहिँ दुईवटा केस दिएको छ, एउटा केसमा चाहिँ उसले नेटवर्थ सर्टिफिकेट साइन गरेको छ, अर्को केसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स प्रोसिडिङको अगाडि इन्कम ट्याक्स अफिसर्सको अगाडि गएर इन्कम ट्याक्स प्रोसिडिङ्समा रिप्रेजेन्ट गरेको छ क्लाइन्टले भनेर भन्छ। सो यो दुईवटा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्टको चाहिँ सेक्सन 34मा के भन्छ, सेक्सन 34मा चाहिँ कुनै पनि फर्मले, कुनै पनि प्रोपाइटरले चाहिँ आफ्नो काम अरूलाई डेलिगेट गर्न पाउँदैन इन द क्यापेसिटी अफ अ प्रोपाइटरसिप भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ उसको आफ्नो पार्टनर बाहेक, प्रोफिट सेयरिङ पार्टनर बाहेकको केसमा कुरा गर्दैछौँ हामीले। प्रोपाइटरसिप फर्मको केसमा चाहिँ प्रोपाइटर इज द सोल अथोरिटी अफ द फर्म, र प्रोपाइटरसिप फर्ममा प्रोपाइटर्स नै सोल अथोरिटी भइसकेपछि इङ्गेजमेन्ट पार्टनर पनि ऊ आफै हुने कुरा भयो, र देयर इज नो डेलिगेसन अफ ड्युटिज टु एनी अदर persons except himself. For the routine works, for the routine jobs, routine duties, the work can be delegated. But for the purpose of representation of the entity as a firm itself, the firm को representation गर्नको लागि चाहिँ in the capacity of the proprietor, he has no right to delegate the work to any other except doing the work by himself. So यो केसमा पनि के भन्छ, सेक्सन 34 एन्ड 41 अफ नेपाल चार्ट। अब हामीले पहिला प्रोभिजन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि कन्टेन्ट अफ द क्वेसन लेख्नु पर्यो, या गिभन केसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो र कन्क्लुजन दिनु पर्यो। सो एज पर द प्रोभिजन्स अफ सेक्सन 34 एन्ड सेक्सन 41 अफ एनसिए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन प्र्याक्टिस इज डिम टु बी गिल्टी अफ प्रोफेसनल मिसकन्डक्ट इफ ही अलाउज अ पर्सन not being the member of institute in practice or not being his partner to sign on his behalf or on his behalf any balance sheet, profit and loss account or फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। अब सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि होइन, नट द मेम्बर, यदि आइकेनको मेम्बर नै रहेछ भने पनि, यदि आइकेनको मेम्बर नै रहेछ, अब हुनसक्छ नि त मैले आइकेनबाट सिए पास गरेँ, आइकेनको मेम्बर हो, तर म चाहिँ कुनै प्रोप्राइटरको फर्ममा जब गर्दैछु एज अ अडिट म्यानेजर, तर म पार्टनर होइन भने पनि त आइएम गिल्टी अफ मिसकन्डक्ट नि होइन। सो इट्स नट ओन्ली अबाउट नट बिङ अ मेम्बर, इट्स अल्सो अबाउट द स्ट्याटस अफ द फर्म, प्रोप्राइटरसिप फर्म हो कि पार्टनरसिप फर्म हो भन्ने कुरा पनि यो कुराको लागि रिलेभेन्ट हुन्छ। सो इन दिस केस मिस्टर सिए केशव इज द प्रोप्राइटर, he went abroad, blah blah blah. The power to sign the routine documents of which is a professional opinion or authentication is not required हो भने रुटिन काम गर्नको लागि चाहिँ डेलिगेट गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ होइन, जस्तै क्वेसनआर भयो, अटेन्डिङ टु रुटिन म्याटर्स भनेर भन्छ। यसमा इन्कम ट्याक्स अथोरिटिजको अगाडि चाहिँ फर्मको बिहाफ गएर रिप्रेजेन्ट हुनु भने पनि इट्स अ रुटिन वर्क, बिकज यु आर नट साइनिङ एनिथिङ देयर एज द प्रोप्राइटर अफ द फर्म। तर इफ यु आर साइनिङ द नेटवर्क अन बिहाफ अफ MS Kesav and Company, then it is deemed that proprietor has signed those documents. So you are actually violating the core sentiments of the proprietorship form in there. So त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यदि कुनै नेटवर्क सर्टिफिकेट, यदि कुनै अडिट रिपोर्ट, यदि कुनै भ्यालुएसनको डकुमेन्टहरू साइन गर्छौँ प्रोप्राइटरसिप फर्मको बिहाफमा, प्रोप्राइटर नहुँदाखेरि भने द्याट इज भायोलेसन। तर त्योभन्दा बाहेकको केसमा चाहिँ कुनै कुनै रुटिन जबहरू छ, कुनै नन टेक्निकल या नन एस्योरेन्स रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटर छ, त्यस्तोमा रिप्रेजेन्ट हुनलाई चाहिँ कुनै पनि मनाही छैन। सो सेकेन्ड केस इज अलाउड, फर्स्ट केस इज नट अलाउड। सो यही केसलाई यहाँ डिफाइन गरेको छ। इस्युएन्स अफ नेटवर्क सर्टिफिकेटको अन्तर्गत चाहिँ उसले आउटसाइड इज अथोरिटिज हो, त्यही भएर पेनाल्टिजहरू लाग्न सक्छ। मिस्टर केशवलाई नै पेनाल्टीहरू लाग्छ, किनभने हि डिड नट अब्जेक्ट द्याट, र इन्कम ट्याक्स अथोरिटीको केसमा चाहिँ रुटिन म्याटर हो, त्यही भएर
देयर इज नो मिसकन्डक्ट इन दिस केस भनेर बताइदिएको छ। एकदम इजी या कोड अफ एथिक्सको एकदम जेनरल क्वेसन। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन आयो अन कन्टेम्पोरेरी इस्युज। हेर्नुहोस् है, नेक्स्ट क्वेसन आयो अन कन्टेम्पोरेरी इस्युज। यो कन्टेम्पोरेरी इस्युज भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले सिए फाइनलमा आइसकेपछि या क्याप्टोमै पनि आई अलवेज रिकमेन्ड स्टुडेन्ट्स टु लुक एट द रिसेन्ट प्रोभिजन्स, रिसेन्ट नोटिसेस इस्युड बाई आइक्यान। र यो केसमा चाहिँ बेस्ड अन द प्रोभिजन्स लेट डाउन इन डिरेक्टिभ इस्युड बाई इन्स्टिट्युट अन क्राइटेरिया फर एकाउन्टिङ प्रोफेसनल फर्म्स एन्ड फी डिटर्मिनेसन 2078 पिडिएफ डकुमेन्ट आइक्यानको नोटिसमा नै त्यतिखेर के भन्छ राखिदिएको थियो। र मैले चाहिँ क्लासहरूमा पढाउँदाखेरि पनि मैले इम्पोर्टेन्ट डाउनलोड गरेर राख्नु एक कपी भनेर भनेको थिएँ। आई हेभन्ट check that document recently, but I think it's still there, or you can download it from anywhere from the links given. So त्यो केसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि फर्महरूले आफ्नो प्रोफेसनल सर्भिस दिने ठाउँको क्यापासिटी, त्यसको साइजलाई कसरी मेन्टेन भन्ने कुरा बताइदिएको छ फर ए क्लास, बी क्लास एन्ड सी क्लास फर्म्स होइन। अब ए क्लास भनेर त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भइहाल्यो, बी, सी र डी भनेको रजिस्टर्डको लागि भयो। सो यसमा त्यही प्रोभिजन्सहरूलाई कपी पेस्ट गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि यसमा फेरि लजिकल या कुनै घुमाउने कुरा छैन, स्ट्रेट फरवर्ड प्रोभिजन्सहरूलाई राख्ने हो। सो आइएम नट रिडिङ दिस वान बाई वान। सो स्क्वायर फिटको हिसाबले, अनि कतिजना स्टाफ हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि कस्तो रिसोर्सेस हुनुपर्छ, सेयर गर्न मिल्ने गर्न नमिल्ने इत्यादि इत्यादि कुराहरू दिएको छ। तपाईँले लेख्ने हो, 5 मार्क्स, त्यो पनि गोजीमा आयो, सिम्पल। त्यसपछि एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ यस्तो क्वेसन्स पहिला चाहिँ खासै सोध्दैन थियो, तर टु टेस्ट द नलेज अफ द स्टुडेन्ट्स इन रिसेन्ट टाइम्स वेदर दे आर अपडेटेड विथ रिसेन्ट प्रोभिजन्स अर नट, रिसेन्ट रिलिभेन्ट डकुमेन्ट्स अर नट भन्नको लागि चाहिँ एउटा यो सी नम्बरको क्वेसन चाहिँ हुन्छ नि, वेन द अफिस अफ अडिटर जेनरल नेपाल हेज इस्युड इट्स एनुअल रिपोर्ट फर 77-78 एन्ड वाट आर द अडिटेड फिगर्स एन्ड बेरोजु फर 75-76, 76-77, 77-78। पर्सनली भन्नुहुन्छ भने पर्सनली दिस क्वेसन इज नट लजिकल क्वेसन होइन। वाइ नट लजिकल क्वेसन? बिकज यु क्यान नट एक्सपेक्ट ए स्टुडेन्ट टु रिमेम्बर द फाइनेन्सियल फिगर्स द्याट आर प्रेजेन्टेड इन द हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल फिगर्स द्याट आर प्रेजेन्टेड इन एनी काइन्ड अफ रिपोर्ट होइन। त्यो चाहिँ लजिक टेस्ट गर्नु भन्दाखेरि पनि मेमोरी टेस्ट गरेर जस्तो देखियो होइन। सो but the objective of this question, why this is here, is to test whether you know about contemporary issues or not, ongoing issues or not भन्नको लागि चाहिँ यो क्वेसन राखेको हो। सो एज आई सेड, सो देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट लजिक, इट्स जस्ट अबाउट रिमेम्बरिङ वाट्स इन देयर। सो यहाँनिर बताइदिएको छ जुन चाहिँ रिपोर्ट 7939मा चाहिँ रिपोर्ट इस्यु भयो भनेर, 7939मा रिपोर्ट इस्यु भयो र 75, 76, 76, 77 र 77, 78को लागि अडिट फिगर यति थियो, अनि इन करोड्स अनि बेरोजु चाहिँ यति यति थियो भनेर बताइदिएको छ। अब यो त कण्ठ गर्न बाहेक यसमा कुनै आई क्यान नट हेल्प विथ दिस वान। त्यसपछि वाट इज गुड गभर्नेन्स एक्ट इन नेपाल, इलाबोरेट द मेन्टेनेन्स अफ सिटिजन्स चार्टर भनेर बताइदिएको छ। सानो यो पनि स्टुडेन्टको नलेज टेस्ट गर्नको लागि। सो वी हेभ गुड गभर्नेन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसन एक्ट 2064 र जुन चाहिँ 64/10/23देखि एप्लाई भएको, जसमा कुनै पनि पब्लिक अफिसहरूमा हामीले फेसिलिटी एभाइल गर्नको लागि चाहिँ अब यु नो हाउ करप्सन वर्क्स भनेर, तर थ्योरिटिकली वी हेभ दिस थिङ्स इन प्लेस। प्र्याक्टिकली डिल गर्दाखेरि त वी नो कि वी हेभ टु फेस लट अफ इस्युज। कुनै पनि डकुमेन्ट सरकारी वेबसाइट निकाल्दाखेरि आई डोन्ट मिन टु humiliate those offices, but certain practices are there which cause problems to citizens of the country while they are trying to avail some kind of services from public firms or public offices। तर त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ गुड गभर्नेन्सले सिटिजन्स चार्टर भनेर होइन, सिटिजन्स चार्टर चाहिँ कुनै पनि तपाईँले देख्नु भएको छ बडापत्र त्यो अफिसहरूमा बाहिरपट्टि चाहिँ सेतो बोर्डमा होइन रातो अक्षरले लेखेर कुन काम गर्नको लागि कति कति पैसा लाग्छ, कति टाइम लाग्छ, चाहिनुपर्ने डकुमेन्ट कागजातहरू के हुन् भनेर, अनि इस्टिमेटहरू सबै बताइदिएको हुन्छ ताकि मान्छेलाई थाहा होस्, नझुलियोस् भनेर। तर झुल्छ कि झुल्दैन भन्ने कुरा तपाईँले नि फेस गर्नु भएको छ होला, मैले नि फेस गरेको छु, वी अल नो द्याट। बट अगेन लेट्स नट बी इमोसनल, लेट्स राइट वाट वाज देयर इन द ल। सो सिटिजन चार्टरले चाहिँ डिटेल स्टेटमेन्ट के सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, प्रोसिजर्स के फलो गर्नुपर्ने हो, कति टाइम लाग्छ, त्यसपछि को अफिसर रेस्पोन्सिबल हुन्छ, एमाउन्ट कति पे गर्नुपर्ने हो इत्यादि कुरा राखिदिन्छ भनेर राखेको छ। यो पनि कति मार्क्सको हो, सिम्पली 2 मार्क्सको क्वेसन, एकदम स्ट्रेट फरवर्ड। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5, एटिएम अपरेसन्सको लागि के अडिट प्रोसेस एप्लाई गरिन्छ भनेर आयो। तपाईँको ब्याङ्किङ अडिटबाट तपाईँले रिसेन्ट टाइम्समा क्वेसन्सहरूलाई एनालाइज गर्नुभएको छ भने यु नो कि रिसेन्ट टाइम्समा
lot of questions are being asked from बाफिया, त्यसपछि ब्याङ्क अडिट्स र इन्सुरेन्स अडिट्सबाट धेरै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको छ र एटिएमको अडिटसम्म चाहिँ पास्टमा पनि क्वेसन्सहरू सोधिरहेको थियो. So it's all about checking your online real-time transactions on the controls of how ATM is operated, physical controls such as security, TV, CCTVs in operations, and segregation of duties of who delivers cash, how the cash is verified at the end of the period, and this risk IT controls over ATM machines, etc, etc. Simply like a vouching and verification को कुरा, यसमा पनि अब टेक्निकल टर्म्सहरू भनेको सर्भिस एन्ड रिप्लेसमेन्टको कुरा, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्सको लागि एभाइलेबल छ कि छैन होइन, रुट कज एनालाइसिस, त्यसपछि नेटवर्किङभित्र पर्छ कि पर्दैन, पिरियोडिक रिकन्सिलेसन गरेको छ कि छैन, फिजिकल सेक्युरिटीको लागि सिसिटिभी इत्यादि राखेको छ कि छैन, फिजिकल भेरिफिकेसन अफ क्यास टाइम टाइममा गर्ने गराएको छ कि छैन, रिकन्सिलेसनभित्र यो कुरा परि नै हाल्यो. यो कुरा बताइदिएको छ होइन. रिस्क कम्प्लायन्सको कुराहरू बताइदिएको छ. कन्ट्रोल एक्टिभिटिज जुन अघि हामीले भन्यौँ, सेग्रिगेसन अफ ड्युटिजको कुरा मैले तपाईँलाई ब्रिफली बताएँ होइन. यो कुराहरू सबै छ यसमा. सो इट्स अल अबाउट राइटिङ अ थ्योरी. यु क्यान डु दिस. त्यसपछि लेट्स गो टु नेक्स्ट वान, बी. Peace Limited has its entire operation included accounting computerized. होइन, यसले चाहिँ यो चाहिँ दिस इज द केस रिलेटेड टु सिआइएस अडिट. नाउ as per the audit partner, you are concerned about inherent and control risks for the financial statements assertions. What could be the areas you look forward for deficiencies and risk identification? अब रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त हाम्रो बेसिक एकदमै बेस स्ट्यान्डर्ड भनेको एनएसए 315 हो. आइडेन्टिफाइङ एन्ड एसेसिङ द रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ द एन्टिटी एन्ड इट्स इन्टरनल कन्ट्रोल्स होइन. अब 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 तर त्यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड भनेको त बेस स्ट्यान्डर्ड भयो. बेस आइएम टकिङ अबाउट बिएएससी है, नट बिइएसटी. बेस स्ट्यान्डर्ड भयो. त्यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ जुन जुन ठाउँमा पनि हाम्रो कन्ट्रोल्सहरू एप्लाई भएको हुन्छ, त्यो कन्ट्रोल्सहरूको रिस्क एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी दिन्छ. भनेपछि यो केसमा चाहिँ पिस लिमिटेडले आफ्नो इन्टायर अपरेसन्सहरूलाई कम्प्युटराइज गरेको, एकाउन्टिङ कम्प्युटराइज गरेर रहेछ होइन. has its entire operations including accounting computerized भनेर भनेको छ. So everything is systematic, which is all the IT based system. So it's more like you are conducting the audit in like information system environment, computerized information system environment होइन. So यस्तो यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ there will be the cases where you will have to deal with system software, त्यस्तै गरी डेटा प्रोसेसिङको कुरा होइन, सिआइएस सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ. र यसमा के भन्छ, the auditor in accordance with NSA 315 identifying and assessing risk of material misstatement blah 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 should make an assessment of inherent and control risk. Now you already know in this level cap 2 मा पनि हाम्रो एउटा च्याप्टर रहेछ audit risk and its environment, जसमा inherent risk, control risk, detection risk, the relationship between these three components of audit risk होइन. यो कुरा हामीले जस्तो डिटेक्सन रिस्क इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कम्बाइन्ड लेभल अफ इनहेरेन्ट एन्ड कन्ट्रोल रिस्क, यो कुरा हामीले पढेका छौँ. So in CIS environment, the risk of material financial statements ascertained being erroneously stated would arise from the deficiencies in the following cases. System software मा deficient भएर हुन सक्छ, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्समा डेफिसियन्सी आउन सक्छ होइन, फिजिकल सिआइएस सेक्युरिटिजमा प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ, अनि कन्ट्रोल्स सेग्रिगेसन अफ ड्युटिजमा पनि डिफिसियन्सिजहरू हुनसक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो रङ रिपोर्टिङ या रङ अपरेसनल कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई डिल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर बताइदिएको छ. यो कुरा पनि तपाईँको सिआइएस अडिट एज वेल एज होइन, दिस इज सिआइएस अडिट एज वेल एज यो एनएसए 315लाई डिल गरेर लेख्ने कुरा. ओके, सो लेट्स मुभ द नेक्स्ट वान. We are almost at the end. So one size does not fit all. This is a common proverb which also applies to audit practices. Wonderful. Thanks for telling us that. Realizing this fact, the International Auditing Standard Board is in process of developing new standards for audit of less complex entities, just like LCEs पनि भनिन्छ सर्टकटमा, less complex entities. In this regard, discuss about such entities and main features of standard being developed for audit of such entities. So यो कुरा चाहिँ रिसेन्ट टाइम्समा आएको कुरा हो, किनभने जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनाइयो नि, जसमा हाम्रो आइएसए छ, आइएसएई छ, आइएसआरएस छ होइन, अनि आइएसएएस छ. सो जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनाइयो अडिटिङको, एस्योरेन्सको, रिभ्यूको, अदर इङ्गेजमेन्ट्सको लागि,
तिनीहरूमा चाहिँ डिटेलमा सब कुराहरू दिएका छन्। तर ती डिटेलमा भएका कुराहरू सबै सानो एन्टिटीहरूको लागि होइन होइन एकदमै सिम्पल मोड्युलर बिजनेस ट्रान्जेक्सन गर्ने एन्टिटीहरूको लागि लागु नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअरले चेकलिस्ट बनाउँदाखेरि त स्ट्यान्डर्ड अनुसारको चेकलिस्ट बनाएको हुन्छ। भोलिको दिनमा रिभ्यूमा पऱ्यो भने पनि चेकलिस्ट अनुसार रिभ्यू गर्ने हो। तर कतिपय स्ट्यान्डर्ड्सको कुराहरू चाहिँ सानो अडिट्समा लागु नहुने सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्प्र्याक्टिकल हुन आउँछ कि तपाईँ चेकलिस्टमा चाहिँ हामीले नट एप्लिकेबल लेख्ने या चेकलिस्टमा चाहिँ त्यो कुरालाई कस्टमाइज गर्न गाह्रो हुने भएकोले अहिले इन्टरनेसनल अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले चाहिँ लेस कम्प्लेक्स इन्टिटिजहरूको लागि स्मल इन्टिटिजहरूको लागि चाहिँ अझै सिम्प्लिफाइड फर्म अफ स्ट्यान्डर्ड्सहरू एप्लाई गर्ने भनेर उनीहरूले दे आर वर्किङ अन डिजाइनिङ न्यू स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ फर लेस कम्प्लेक्स इन्टिटी। अब यसमा बताइदिएको छ होइन, लेस कम्प्लेक्स इन्टिटीको लागि एप्लिकेबल हुने हो। अन्डरलाइन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही आइएसएकै हुने हो होइन। अन्डरस्ट्यान्डेबल, क्लियर, कन्साइज। सानो एन्टिटीमा अडिट गर्दाखेरि हाम्रो धेरै ठुलो टेक्निकल टर्महरू होइन, भनौँ जस्तो अब हाम्रो इनहेरेन्ट रिस्क कन्ट्रोल यस्तो कुराहरू त अडिटरलाई थाहा हुने नै भइहाल्यो। त्योभन्दा बाहेकको पनि हाम्रो टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्टको कुराहरूदेखि लिएर एग्रिगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट्सको कुराहरूदेखि लिएर अझै टेक्निकल होइन, सब्सटेन्टिभ टेस्टिङ, कन्ट्रोल टेस्टिङ, त्यस्तै गरी हाम्रो एनालाइटिकल प्रोसेसहरू कुन ठाउँमा एप्लिकेबल गर्ने, कुन ठाउँमा एप्लिकेबल नगर्ने इत्यादि कुराहरू। सो सबै स्ट्यान्डर्ड्सको कुराहरूलाई चाहिँ फुल्ली एप्लाई गर्न पोसिबल हुँदैन भन्ने हिसाबले नै इजी, अन्डरस्ट्यान्डेबल अनि कन्क्रिट र लेस कम्प्लेक्स इन्टिटीलाई एप्लिकेबल हुने हिसाबले यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू डिजाइन गरिँदैछ भनेर बताइदिएको हो होइन। अरू त when final the standards will meet growing global need for separate standard for audit of less complex entities while reducing emerging risk of jurisdictional divergence होइन। हाम्रो लज एन्ड रेगुलेसन्सको कारणले आउँदाखेरि एप्लाई हुँदाखेरि जुन हाम्रो लज एन्ड रेगुलेसन्सको रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्न नसक्ने या भनौँ कम्प्लाई फुल्ली गर्न नसक्ने रिस्कहरू हुन्छ, त्यो रिस्कहरूलाई पनि यसले के गर्छ, मिनिमाइज गर्न हेल्प गर्छ भन्छ। कसरी हेल्प गर्छ सर? जस्तै कुनै लज एन्ड रेगुलेसन्सले हामीलाई 50वटा कुरा एप्लाई गर्न भनेर भनेको छ, तर त्यो 50वटा कुराहरू चाहिँ पर्टिकुलर इन्टिटीलाई एप्लाई नहुन सक्छ र अडिटरले चाहिँ चेक गर्दाखेरि उसले स्ट्यान्डर्ड्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट रिस्क म्यानेज गर्नको लागि सर्टेन कुराहरू चेक गर्यो, जसले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा रिफ्लेक्ट गरेको ट्रान्जेक्सन्सहरू डिस्क्लोजर्सहरू अप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर भन्यो भने त्यो लज एन्ड रेगुलेसन्सको कुरालाई यसले ओभरराइड गरिरहेको होइन, कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ होइन। भनेपछि it will be a win-win situation. Although the laws and regulations relevant for that entity should be applied with, as well as the requirements of the standards for less complex entities will help the auditor to finalize audit in easier and efficient manner without going into, like, say, nitty-gritty details of other standards or the requirements of other standards. अब क्वेसन नम्बर 5 मा रिक्वायरमेन्ट्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन ब्याङ्किङ अडिटबाटै आयो होइन, 3 मार्क्सको लागि। सो जसमा टिसिडब्ल्युजीको इन्भल्भमेन्ट अनि मोनिटरिङ अफ रिस्क कन्ट्रोल एक्टिभिटिज ब्ला ब्ला ब्ला। यो अगेन आइ एम नट गोइङ टु डिटेल्स फर सर्ट नोट्स। आई एम एक्सपेक्टिङ कि यु हेभ अलरेडी स्टडिड द च्याप्टर अफ ब्याङ्किङ अडिट्स। बायोलोजिकल एसेट्स, दिस क्यान बी रिटन फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ accounting standard. I think it's ISA 4041. Forgive me, I don't remember the exact number, but it's जुन चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल एसेट्सलाई डिल गर्ने एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, IFRS छ, त्योसँग रिलेटेड तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र अडिटरले के कुरा भेरिफाई गर्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्सेस कन्ट्रोल्स इन आइटी इन्भाइरोमेन्ट सिमिलर टु CIS अडिटको चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल्स जुन हामी क्याप 2 मा पनि पढाएको छौँ, यो कुराहरू कन्ट्रोल ओभर इनपुट्स, control over processing, control over output, control over access of information, segregation of duties इत्यादि। नेगेटिभ कन्फर्मेसन हेर्नुहोस्, फेरि 505 बाटै सोधिरहेको छ, पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। सो यो 5 मार्क्सको क्वेसनमा यो 3टा कुरा जुन छ, 3टा त हाम्रो क्याप 2 बाटै आइहाल्यो। क्याप 2 मा आई थिङ्क बायोलोजिकल एसेट्सको बारेमा थोरै क्याप 2 मा पनि छ, यो पनि आइहाल्यो। खालि रिस्क म्यानेजमेन्ट यो मात्रै क्वेसन हाम्रो प्योरली रिलेटेड टु क्याप 3 को सिलेबस नभए 4वटा क्वेसन्स त हाम्रो क्याप 2 ले नै कभर गरिरहेको छ, किनभने नेगेटिभ कन्फर्मेसन, पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पनि क्याप 2 को कुरा हो। एक्सेस कन्ट्रोल्स इन आइटी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामी CIS इन्भाइरोमेन्टमा पढेको कुरा हो, र कोल्ड फाइल रिभ्यू र हट फाइल रिभ्यू।
क्वालिटी कन्ट्रोल इन अडिट फर्म्स भन्ने च्याप्टरबाट आएको, जुन चाहिँ अडिट साइन अफ रिपोर्ट साइन अफ गरिसकेपछि हाम्रो कहाँ कहाँ गल्ती भयो, या फ्युचरमा के सुधार्न सकिन्छ, होइन, अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ, के कुरा मिस भयो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने रिभ्यूलाई हामीले कोल्ड फाइल रिभ्यू भनेर भन्छौँ। हट फाइल रिभ्यू भनेको तात्तातै त्यतिखेरै अडिट ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि सबै कुरा आयो कि आएन, अडिट ओपिनियन हामी दिन लागेको एप्रोप्रिएट भइरहेको छ कि छैन, त्यसलाई सपोर्टिङ गर्छ कि गर्दैन भनेर रिभ्यू गर्ने प्रोसेस। ओके, एन्ड सो वी हेभ completed the review and discussion of the paper auditing and assurance related to December 2022 examination. I hope, as earlier, this session helped you to revise few concepts, helped you to understand what is the expectation of examiner, helped you to understand how to write the answers. मैले चाहिँ अब हरेक सेसनमा भनेकै छु अलरेडी, तपाईँहरूसँग त्यो भिडियोहरू छ, युट्युबमा छ, होइन। जस्ट ट्राई टु आइडेन्टिफाई वाट द क्वेसन इज, वाट इज इट ट्राइङ टु आस्क यु, त्यसपछि दिमागमा फ्रेमवर्क बनाउनुहोस् आन्सरको, प्रोभिजन, कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजन। यदि केस लको केसमा, केस लवाला क्वेसन्सको केसमा, यदि कमेन्टिङ क्वेसन हो भने प्रोभिजन र जस्टिफाइङ वाट स्टेटमेन्ट इज ट्राइङ टु टेल, डाइरेक्ट बेस्ड क्वेसन हो भने त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्टली आन्सर लेख्ने भन्ने कुरा। यु सी, यो पेपर हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि इट्स नट डिफिकल्ट, टु मच कन्फ्युजिङ टाइपको त्यस्तो केही पनि छैन, स्ट्रेट फरवर्ड दिएको छ, लजिक टेस्ट गर्न खोजेको छ, very easy paper. If you are through the syllabus properly, then in that case you are easily ready to fight these exams. You are in a very easy mode. केही पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन. Just revise, be confident, pray to God, have faith in God. Then go ahead. My best wishes are with you. I hope you do the best in your exams, and I wish you all the success. Come out with the flying colors. Practice well, be patient, be persistent. Wish you all the best. Thank you very much. Bye bye. See you.